युष्मत्कीर्तन गाननर्तन परो प्रेमामृताम्बनिधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपावरो भुवि भुवो भारावहन्तारको वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीवगोपालको नानाशास्त्र विचारणैकनिपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्नो शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन सम्मोहितो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको श्रीगौराङ्ग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्धानितो पापतापनिकृन्तनो तनुभृतां गोविन्दगानामृतये आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुनो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको श्रीजीवगोपालको तक्तातुर्नमशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छवा भूत्वा दीनगणेशको करुणया कोऽपि न कण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमनमोहो वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको कूजत्कोकिलहंससारसगणा कीर्णे मयूराकुले
नानारत्ननिबद्धमूलविटप श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतो जीवार्थदोजो मुदा वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको शङ्खापूर्वकनामगाननतिभिः कालावशानीकृतो निद्राहारविहारकादिविजितो चत्तन्तो दिनो च यो राधाकृष्णगुणस्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको राधाकुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तो च कदा हरेर्गुणवरं भावाभिभूतो मुदा वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दीवने कुतः घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलो वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Rupa Sanatan, Jai Rupa Sanatan, Rupa Sanatan, Jai Rupa Sanatan, Jai Rupa Sanatan, Jai Rupa Sanatan, Jai Rupa Sanatan, Rupa Sanatan. Jaya Shara Goswami, Jaya Shara Goswami, Shara Goswami, Jaya Shara Goswami, Jaya Shara Goswami, Jaya Shara Goswami, Shara Goswami, Jaya Shara Goswami. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Shri Shri Shara Goswami Prabhu Vrinda ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai, Srinivas Acharya Thakur ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai, Samveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanande Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Nitinaya. Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradaine Gaura Katha Dhamadaya Nagaramataye. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinaya. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Mukam karati vachalam Pongum Langhayate Girim Yatripatamaham Bande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyeshwaram
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय जगभक्ताय नमो नमः। হরে কৃষ্ণ। সমস্ত উপস্থিত ভক্তবৃন্দদের আমাদের উপদেশামৃত ক্লাসে স্বাগতম। আজকের উপদেশামৃতের শেষ ক্লাস। যারা যারা উপস্থিত আছেন ক্লাসে, বৈকুণ্ঠ মণ্ডল প্রভু, অমিত অধিকারী প্রভু, সুদীপ চৌহান প্রভু, অর্জুন অচ্যুত দাস প্রভু, সঞ্জয় কুমার প্রভু, সুভাষ সরকার প্রভু, রূপক দে প্রভু, লক্ষ্মণ ভাবনিতাই প্রভু, সোনালী দত্ত মাতাজি, সুব্রত প্রভু, প্রীতিদাস মাতাজি, সাজু প্রভু, রত্নমালিনী চিত্রা মাতাজি, সুবিনয় চৈতন্য প্রভু, জিতু প্রভু, ঔশৃঙ্খ নাগ, স্বাগতম সূত্রধর, সাধু শিরোমণি গৌর প্রভু, স্বর্ণাগুপ্তা মাতাজি, কমলাঙ্গ চৈতন্য প্রভু, তপ্তকাঞ্চ নিত্যানন্দ প্রভু, কমল সবুজ প্রভু, বিজয় বিশ্বাস প্রভু, সুমাধুরী শশীলেখা মাতাজি, সচিপুত্র অবতার প্রভু এবং শরণাগতা জাহ্নবা মাতাজি, সবাইকে আমার বৈষ্ণব প্রণাম। তো আজকে আমরা উপদেশামৃতে 9, 10 এবং 11 এই 3টি শ্লোক আলোচনা করব, যার মধ্য দিয়ে আজকে আমরা উপদেশামৃতের শেষ সমাপ্তি হবে। উপদেশামৃতের কোনো শেষ নেই, কিন্তু উপদেশামৃত আলোচনার যতটুকু আমরা আলোচনা করেছি স্বরূপ গোস্বামীপাদের, তার আজকে শেষ 3টি শ্লোক আলোচনা হবে। শ্লোক 9। বৈকুণ্ঠাজনিত বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ বৃন্দারণ্যমুদারপানি রমনা তত্রাপি গোবর্ধনঃ রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতি প্রেমামৃতপ্লবনাৎ কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবং বিবেকিনকঃ। অনুবাদ: মথুরা নামক দিব্য স্থান, ঐশ্বর্যময় অপ্রাকৃত জগৎ বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রী ভগবান স্বয়ং সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার বৃন্দাবনের অরণ্য মথুরা মণ্ডল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে রাসলীলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং গোবর্ধন পর্বত বৃন্দাবন অরণ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ তা শ্রী ভগবানের চিন্ময় হস্তের দ্বারা উত্তোলিত হয়েছিল এবং সেখানে ভগবান নানাবিধ প্রেমময় লীলাবিলাস যখন করেছিলেন এবং লীলাবিলাস সাধন করেছিলেন, এবং এই সবের ঊর্ধ্বে পরম রমণীয় রাধাকুণ্ড হল সর্বোত্তম স্থান। তার কারণ তা গোকুলরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃতপম প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। সুতরাং এমন কোন বিবেকী ব্যক্তি কোথাও আছেন যিনি গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এমন পরম রমণীয় রাধাকুণ্ডের সেবা করতে অভিলাষী নন? শ্লোক 10। কর্মেভ্য পরিতো হরে প্রিয়তয়া ব্যক্তিম যজুর্জ্ঞানিনা স্তেভ্য জ্ঞান বিমুক্ত ভক্তি পরমা প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ তেভ্যস্তা পশুপাল পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোऽপি সারাধিকা পৃষ্ঠা তদ্বদীয়ং তদীয় সরসীতাং নাশ্রয়েৎ প্রকৃতি। অনুবাদ: শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে সকল প্রকার সৎকর্ম নিরত পুণ্যবান কর্মীর তুলনায় চিদান্বেষী জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রীহরির প্রিয়। ওই সকল জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং যারা তাদের উন্নত জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির স্তর লাভ করেছেন, তারা ভগবানের ভক্তি সেবা লাভ করতে পারেন। তিনি অন্যান্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, এবং যিনি প্রকৃত কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছেন তিনি ওই মুক্তিপ্রাপ্ত জ্ঞানীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রজ নারীগণ অর্থাৎ গোপীগণ ভক্তির অনন্য স্তরে অধিষ্ঠিতা, কারণ তারা কৃষ্ণগত প্রাণা। ওই ব্রজ নারীগণের বা গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। গোপীদের মধ্যে প্রিয়তম এই গোপীটির মতো, শ্রীমতী রাধারানীর মতো তার কুণ্ডও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিগূঢ়ভাবে প্রিয়। সুতরাং এমন কে আছেন যিনি রাধাকুণ্ডের এমন অপ্রাকৃত ভাবময় পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের অষ্টকালীয় ভজন না করবেন? বাস্তবিক পক্ষে যারা শ্রী রাধাকুণ্ডের তীরে রাধাকৃষ্ণের ভজন সাধন করেন তারা পরম সৌভাগ্যবান। শ্লোক 11।
কৃষ্ণস্যোচ্চৈ প্রণয়বসতি প্রেয়সীভ্যোऽপি রাধা কুণ্ডম চাস্যা মুনিভীর ভীতস্তাদৃগেব ব্যাধৈ यत्पृष्ठैरपलम् অশ্লভম কিম পুনর্ভক্তিভাজাম তৎপ্রেমেদম সকৃদ অপি সরহ স্নাতুরাবিষ্করতি। অনুবাদ: শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভূমির প্রেমময়ী গোপবালিকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং তার সরোবরও তারই মতো শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। শাস্ত্রে মুনিগণ এইরূপ বর্ণনা করেছেন। এমনকি এই রাধাকুণ্ড মহান মুনিগণেরও দুর্লভ বস্তু। সুতরাং সাধারণ ভক্তের নিকট তা প্রকৃতই দুর্লভ। সুতরাং কেউ যদি সেই পবিত্র সরোবরে একবার অবগাহন করেন তাহলে তার অন্তরে ভগবত প্রেমের উদয় হবে। হরি ওম তৎসৎ। তো এই তিনটি শ্লোকে শিলরূপ গোস্বামী পাদ তিনি আমাদেরকে তার উপদেশের শেষ অংশে তিনি এসছেন। এর আগে আমরা প্রথম শুনেছি প্রথম শ্লোকে যে কীভাবে ভক্তি জীবনে শুরু হয় বাচ্য বেগ থেকে। আমাদের কথা বলার বেগ যখন আমরা সংযত করতে পারি, সেই কথা বলার প্রবণতাকে, বেগকে বন্ধ করার মধ্য দিয়ে প্রথম ভক্তি জীবন শুরু হয়। তারপর আমরা আরও 5টি বেগ শুনেছি। আমরা দ্বিতীয় শ্লোকে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প সম্পর্কে শুনেছি। ভক্তির 6টি বাধক, ষড়বীর ভক্তি বিনশ্বতি, ভক্তি যার দ্বারা ভক্তি নাশ হয়। এবং তারপরে আমরা শুনেছি শ্লোক 3-এ যে ষড়বীর ভক্তির প্রসিদ্ধতি, 6টি বস্তু ভক্তিরকে আরও সিদ্ধ করে। কি কি ছিল, কার কার মনে আছে? কোন 6টি গুণ ভগবত ভক্তির জন্য অনুকূল বা ভগবত ভক্তির সাধনে আমাদেরকে আরও সাহায্য করে? কার কার মনে আছে? অর্জুন অবতার রামানন্দ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। কারো মনে আছে? তাহলে এখানে কমেন্ট করুন কোন 6টি গুণ আমাদের ভক্তিকে আরও পুষ্ট করবে, ভক্তিকে আরও দৃঢ় করবে এবং ভক্তিকে সিদ্ধি লাভ করতে সাহায্য করবে ভক্তিকে। এবং তারপর আমরা পরবর্তী শ্লোকে শুনেছি 4 নম্বর শ্লোকে যে 6টি বস্তু রয়েছে, যে 6টি বস্তু ভক্তের মধ্যে 6টি ভাবের আদান প্রদান ঘটে। ষড়ভীর প্রীতি লক্ষণম, 6টি ভাবে প্রেমের আদান প্রদান হয় ভক্তদের মধ্যে। দদাতি, প্রতিগৃহ্ণাতি, গুহ্যম আখ্যতি পৃচ্ছতি। দদাতি, প্রতিগৃহ্ণাতি, আখ্যতি পৃচ্ছতি, ভুঙ্ক্তে ভুজায়তে চৈব ষড়ভীর প্রীতি লক্ষণম। এই 6টির মাধ্যমে ভক্তরা প্রীতির বিনিময় করেন। তারপর ধীরে ধীরে আমরা শুনেছি, পরবর্তী 5ম শ্লোকে আমরা শুনেছি যে কিভাবে কোন কোন ভক্তের সাথে, কোন কোন ভক্তের স্তরে আমরা কাদের সঙ্গে, ভক্তদের কীরকম স্তর আছে, আমরা কিভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করব। কোন ভক্ত কোন স্তরের উত্তম অধিকারীর সঙ্গে কীরকম, মধ্যম অধিকারীর সঙ্গে কীরকম এবং কনিষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গে কীরকম, কীভাবে আমরা এই 6টি প্রীতির ভাব তাদের সঙ্গে বিনিময় করব। তারপরে আমরা 6 নম্বর শ্লোকে আমরা পড়েছি যে যিনি ভগবান শুদ্ধ ভক্ত, উত্তম ভক্ত, যাদের কথা 5 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে, সেই উত্তম ভক্ত তার যদি কোনো রকম ভক্তের মহিমা গুণ কীর্তন করা হচ্ছে। প্রথমে ভক্তির মহিমা বলা হলো, তারপর ভক্তির মহিমা। যে ভক্ত যদি ভগবানের উন্নত ভক্ত, তার যদি শারীরিক কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকেও তবে সেটি গ্রাহ্য নয়। কেন? কি কারণ? কার কার মনে আছে সেই কারণটি? কারো মনে আছে কারণটি? কি কারণে? 6টি প্রীতির 6টি ভক্তি জীবনের যে উৎসাহ, ভক্তি জীবনের যে সিদ্ধি লাভ করাবে 6টি গুণ বা লক্ষণ, সেগুলো কেউ বলতে পারছেন না? উপস্থিত কেউ? অনেকেই আছেন তো ক্লাসে দেখছি। উৎসাহ, থ্যাংক ইউ সচিপুত্র। উৎসাহ, নিশ্চয়াৎ, ধৈর্যাৎ, তত্তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ, সঙ্গত্যাগাৎ শতভক্তি। উৎসাহ, দৃঢ় নিশ্চয় ভক্তি করার, এবং ধৈর্য, তত্তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ অর্থাৎ ভক্তির যা অনুকূল তা করা, সঙ্গ ত্যাগাৎ বিষয়ী সঙ্গ ত্যাগ করা, যারা ভক্ত নয়, যারা কৃষ্ণ বিমুখ, ভজনে ভগবত ভজনের প্রতিকূল, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা, এবং সর্বশেষে শতবৃত্তি অর্থাৎ সাধুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। এই 6টি লক্ষণ। সুবিনয় চৈতন্য উৎসাহ, নিশ্চয়, সৈকত সরকার। ওকে, কিছু মনে আছে নাকি?
কারো কারো আর বাকি কারোর মনে নেই? 6টি লক্ষণ, 6টি ভক্তি যা সিদ্ধ করে। এনিওয়ে, তো আমরা 6 নম্বর শ্লোকে তারপর আমরা পড়েছি যে ভক্তের কি মহিমা, ভক্তকে কেন বলা হচ্ছে, যে কেন ভক্তেও যে কোনো শারীরিক অবস্থাতেই থাকুক না কেন তিনি সর্বদাই পরম পূজনীয়, উত্তম অধিকারী ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত। কেন কি তার যদি কোনো শারীরিক ত্রুটি বিচ্যুতি বা ইত্যাদি থাকেও, তাহলে সেগুলো আমাদের কিসের সাথে তুলনা করা আছে, কার মনে আছে? ওকে, আরও কিছু কমেন্টস। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য, কর্ম নয়, তত্ত্বৎকর্ম, অর্থাৎ কৃষ্ণ অনুকূল কর্ম, সঙ্গ ত্যাগ। ওকে, রত্নমালের চিত্রা মাতাজি, বৈজয়ন্তী ললিতা মাতাজি, উৎসাহ, দৃঢ় নিশ্চয়, ধৈর্য, আচার্যগণের নির্দেশিত কর্ম, সৎসঙ্গ ত্যাগ, পূর্বতন আচার্যদের প্রদান। কারেক্ট, এক্স্যাক্ট। হরে কৃষ্ণ, সৌম্য ললিতা মাতাজি, হরে কৃষ্ণ। তপ্তকাঞ্চন নিত্যানন্দ প্রভু, উৎসাহ, ধৈর্য, নিশ্চয়, তত্ত্ব। সংস্কৃত ওয়ার্ডগুলি উঠিয়ে দিয়েছে না, অর্থগুলো মনে আছে তো? যেমন বৈজয়ন্তী ললিতা মাতাজি বাংলা অর্থগুলো লিখেছেন। ওকে, তো আর কেন আমরা ভক্তদের প্রতি, শুদ্ধ ভক্তের কোনো বাহ্যিক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে আমরা কেন দেখব না? কার মনে আছে? ওকে, আমি ওয়েট করছি কমেন্ট এখানে আসা পর্যন্ত। 7 নম্বর শ্লোকে আমরা পড়েছি যে ভগবানের ভক্তের মহিমা বলা হলো, তারপর ভগবানের নামের মহিমা 7 নম্বর শ্লোকে, যে ভগবানের নাম যদিও তা পূর্ণরূপে নাম পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত নাম ও নামিত অভিন্নত নামশ্চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ, যদিও ভগবানের নাম তা পূর্ণরূপে পারফেক্ট, 100% পারফেক্ট, পূর্ণ সিদ্ধ ভগবানের নাম, এবং তা সর্বদাই চিন্ময়, কিন্তু তা আমাদের যেহেতু পাণ্ডুরোগাক্রান্ত আমরা, তাই আমাদের কাছে শীতপল মানে মিছরি, যে পাণ্ডুরোগাক্রান্ত জন্ডিস রোগীর কাছে যেমন মিষ্টি জিনিস বা মিশ্রি যেমন স্বাদ লাগে না, তেমনি ভগবানের নাম আমরা যত উচ্চারণ করছি না কেন, আমাদের মানে এত কাল ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি, হয়তো বেশি দিন নয়, মহাকালের প্রেক্ষিতে খুব কম, কয়েক বছর, কিন্তু তারপরেও যার হৃদয় শুদ্ধ, যার যতখানি হৃদয় নির্মল, তার কাছে ভগবানের নাম ততখানি দিব্য আনন্দ প্রদান করবে। যার হৃদয় যতখানি কলুষিত, তার কাছে ভগবানের নাম ততটাই ক্লান্তিকর লাগবে। ঠিক যেমন জন্ডিস রোগীর কাছে মিশ্রি তেতো লাগে, তেমনি তার কাছে ভগবানের নাম স্বাদ লাগবে না। যেমন আমরা আলোচনা করছিলাম, ভগবান বলছেন প্রতিপদম পূর্ণামৃতার স্বামী, কিন্তু যার সেরকম স্বীকৃতি নেই এবং হৃদয় নির্মল নয়, তার কাছে কিন্তু প্রতিপদম পূর্ণামৃতাস্বাদম হয় না, তার কাছে সে তেতো লাগে হরিনাম। কিন্তু তারপরও সেই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে তারপরও ঠিক যেমন পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য মিশ্রি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ, ঠিক তেমনি ভবরোগ, আমাদের যাদের ভবরোগ হয়েছে, ভবরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য এই হরিনামই হচ্ছে মহৌষধ। যেমন মহাপ্রভু বলছেন, এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবারও লাগে, হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মা, তুমি গ্রহণ করে নাও, যেচে নাও আমার কাছ থেকে। তো নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমন মহাপ্রভু, তারা দুইজন অত্যন্ত করুণা ভরে এই প্রেম, এই হরিনাম মহৌষধি তারা আমাদের কাছে বিতরণ করছেন। আমাদের কিছুই দরকার নেই, আমাদের শুধু কেবল একটু সদিচ্ছা দরকার। তাদের কাছ থেকে এই হরিনাম গ্রহণ করবার জন্য আমাদের সদ ইচ্ছা দরকার। তারা দিচ্ছেন মুক্ত হস্তে, তারা একদম ফ্রি, তারা বিনামূল্যে তা বিতরণ করছেন, অথবা শ্রদ্ধামাত্র মূল্য তারা গ্রহণ করছেন। নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারণ, শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন, পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারণ। তো শ্রদ্ধা যার আছে, অর্থাৎ ভগবত নামের প্রতি যার বিশ্বাস রয়েছে, তিনি এই ভগবত নাম তার উপরে ক্রিয়াশীল হবেন। এই সম্পর্কে শ্রীমৎ শচীনন্দন মহারাজের একটি সত্য ঘটনা মনে পড়ছে। ভগবত নামের প্রতি বিশ্বাস, কৃষ্ণ নামের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তের কেমন বিশ্বাস থাকা উচিত ভগবানের প্রতি। কে লক্ষ্মণ ভাব নিতাই প্রভু, ইয়েস। গঙ্গা মানে গঙ্গা জল যেমন কখনো অপবিত্র হয় না, তেমনি ভক্ত কখনো অপবিত্র হয় না। উৎসাহ, ধৈর্য, সৎসঙ্গ, ত্যাগ,
পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্কুশ নাকি সুচারু গৌরাঙ্গ জ্যোতি। গঙ্গা জলের মতো, গঙ্গা জলের বুদবুদের মতো। ইয়েস, কারেক্ট। গঙ্গা জলে যেমন বুদবুদ ওঠে, ফেনা ওঠে, তারপরেও গঙ্গা সবসময় পবিত্র থাকে। তো ভক্তিতে কীরকম নিষ্ঠা বা দৃঢ়তা থাকা উচিত আমাদের ভগবানের নাম গ্রহণের প্রতি। বেশ কয়েক বছর আগে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ মহারাজ তিনি মায়াপুরে তার ভাগবত ক্লাসে হরিনামের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলছিলেন, বিশ্বাস কত গুরুত্বপূর্ণ। তো এক বৃদ্ধ লোক, তিনি বেশ বয়স্ক বৃদ্ধ, দক্ষিণ দেশ থেকে, তিনি তার জীবনে তিনি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু তিনি কখনো বদরিকাশ্রম যাননি। বদরিকাশ্রম হচ্ছে একদম পূর্বে, আর তিনি থাকতেন দক্ষিণ দেশে। তো তার খুব ইচ্ছে হলো তিনি বদরিকাশ্রম দর্শনে যাবেন পায়ে হেঁটে। তো সেই ভক্ত তিনি যখন তার বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করেছেন, হৃদয়ে প্রচণ্ড বাসনা নিয়ে ভগবানকে একবারের মতো দর্শন করতে মৃত্যুর আগে। তো সারা পথ তিনি বদ্রীনাথের কথা চিন্তা করতে করতে তিনি বদরিকাশ্রম প্রায় এসে গেছেন। তো যখন তিনি বদরিকাশ্রমের প্রায় কাছাকাছি চলে এসছেন, তখন দেখছেন যে অনেক ভক্তেরা, অনেক পুণ্যার্থী দর্শনার্থীরা তারা ফিরে আসছে, তারা সকলে ফিরে আসছে। এই তার অপোজিট দিক থেকে তিনি বদরিকাশ্রম যাচ্ছেন, তারা বদরিকাশ্রম থেকে ফিরছে। তো সেই বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, আর যারা ফিরে আসছে তাদেরকে দেখছে এ পথে কেউ আর যাচ্ছে না, তার মুখী, অর্থাৎ তিনি যেদিকে যাচ্ছেন বদরিকাশ্রম মুখী আর কেউ নয়, সবাই বদরিকাশ্রম থেকে ফিরছে। তো তিনি লোককে জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা সবাই ফিরে আসছো। বলছে তুমি কোথায় যাচ্ছ বৃদ্ধ? বলছে আমি তো ভগবান বদ্রীনাথকে দর্শন করতে যাচ্ছি। তো তারা বললেন যে আপনি যে দর্শন করবেন, আপনি কাকে দর্শন করবেন, কি দর্শন করবেন? এখন শীতকাল পড়ে গেল, এখন তো মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে, শীতকালে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে 6 মাস, তুমি তো দর্শন পাবে না, যাও আজকেই বন্ধ হয়ে যাবে। আর তুমি এখনও যত দূরে আছো তুমি পৌঁছতে পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না বৃদ্ধ, এইরকম বুদ্ধি নিয়ে তুমি এসছো, আর এত দেরি করে এসছো, তুমি বদ্রীনাথের কি দর্শন পাবে? তো যাই হোক, লোক এরকম বলে চলে গেল। তো উনি ওনার হৃদয়ে এখনও পর্যন্ত ভগবান বদ্রীনাথকে দর্শন করবেন বলে ওনার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, উনি ঠিক দর্শন পাবেন। উনি বলছে আমার মন বলছে যে আমি দর্শন পাবো, ভগবান আমার জন্য অন্তত থাকবেন। ভগবান না ভক্তবৎসল, তিনি না তার ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। আমি তো আমার মৃত্যুর আগে শেষ একটি বাসনা করলাম, প্রভু একবার আমি তোমার শ্রীচরণ কমল আমি দর্শন করব, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে দর্শন দেবে। তো সে বৃদ্ধ তিনি যখন বদ্রীনাথের গোড়ায় চলে এসেছেন এবং সেই উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করে যখন তিনি ওপর উঠলেন বদ্রীনাথ ভগবানকে দর্শন করতেন, অনেক কষ্ট করে, অনেক বয়স হয়ে গেছে, অনেক কষ্ট করে করে তিনি পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে তিনি উপর উঠলেন। যখন তিনি উপর উঠে গেছেন, বদ্রীনাথ ভগবানের কাছে যাবেন, খুব কাছাকাছি চলে গেছেন, তখন দেখছে লোক খুব কম, হঠাৎ 2-4 জন কেউ আসছে, কিন্তু তার হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করবার যেই বাসনা, তা পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে সেই বাসনার প্রদীপ এখনো জ্বলছে তার মধ্যে। কতজনের নিরুৎসাহরূপ হাওয়া, প্রচণ্ড দমকা হাওয়া তার এই বাসনার, এই বিশ্বাসের প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু তিনি তার প্রদীপকে প্রজ্বলিত রেখেছেন। তো তিনি যখন একদম ভগবান বদ্রীনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে গেছেন, মন্দিরে একদম দরজায় পর্যন্ত এসে গেছেন, তখন দেখছেন যে একজন ব্যক্তি তিনি মন্দিরের দরজার দিকে মুখ করে কিছু একটা করছে। তো তিনি যখন উঠতে যাবেন লাঠিতে ভর করে মন্দিরে, তখন দেখছেন সেই লোকটি ফিরছে। বলছে তুমি এখানে কি করছো? তো বৃদ্ধ বললেন যে আমি ভগবানকে দর্শন করতে এসেছি। বলছে চারপাশে প্রচণ্ড বরফ পড়ছে, দেখতে পাচ্ছ না? আজকে তো ভগবান বদ্রীনাথের বন্ধ হওয়ার দিন, যাও এখন যাও, আবার সে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চলে এসো, তখন দর্শন পাবে। উনি বলছেন কি বলছো তুমি? বলছে হ্যাঁ, এই তো সবে আমি তালা মেরে ফিরছি, আজকেই শেষ দর্শন ছিল এবং তুমিও একদম শেষ বেলায় এসে উপস্থিত হয়েছো। তো কিছু
এখন আর কিছু হবে না তুমি। তো সেই বৃদ্ধ সেখানে তার হাত দুটো ধরে খুব সজোরে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছে যে তুমি আমার ছেলের মতো বাবা, তুমি একটু আমাকে ভগবানকে দর্শন করতে, আমি বহু দূর পথ হেঁটে এসেছি, কিন্তু কোনোভাবেই মন্দিরের তো নিয়ম আছে, মন্দির তো নিয়মের বাইরে চলবে না। তো তিনি কোনোভাবে বলছে আরে এখন কোনো কিছু বললেই হবে না, তুমি চলে এসো, তুমি যদি ভগবানকে দর্শন করতে চাও এখন 6 মাস মন্দির বন্ধ থাকবে, আবার গরমকালে অক্ষয় তৃতীয়াতে চলে এসো, তখন দর্শন। এখন সেই বৃদ্ধ তিনি মনে মনে ভাবছেন, একথা বলে সেই ব্যক্তি চলে গেল। তো সে যখন চলে যাচ্ছে তখন সেই বৃদ্ধ সেই লোকের দিকে তাকিয়ে আছে, আর মানে তার 2 গাল বেয়ে ঝরঝর করে তার চোখ থেকে জল পড়ছে। তিনি বলছে, প্রভু তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পারো, তুমি সারা জগৎ জুড়ে তুমি পতিত পাবন নাম তোমার, তুমি ভক্ত বৎসল, শুধু ভক্ত বৎসল নয়, যে শরণাগত তুমি তার আশ্রয়। তো আমরা তো তোমার অপেক্ষায় এই জীবন ধারণ করি, বিশেষ করে আমি আজীবন আসতে পারিনি তোমার কাছে, মৃত্যুর আগে আমি শেষ বাসনা করলাম আমি তোমাকে দর্শন করব, তুমি আমাকে তোমার দর্শন দিলে না, এ তুমি কেমন করলে আমার সঙ্গে। চিৎকার করে ক্রন্দন করছে উচ্চস্বরে। আর সে লোক যখন যাচ্ছে দূর থেকে বলছে, চলে যাও এখন, আর কিছু হবে না, কোনো লাভ নেই, আর কিছু হবে না, তুমি এখন ঘরে ফিরে যাও, আবার 6 মাস পরে এসো, আবার 6 মাস পরে এসো। তো সেই বৃদ্ধ তিনি, তার তো মন মানছে না, তিনি যে এতটা পথ এসছেন একা, এত দূর এত কষ্ট করে, তিনি কোনোভাবেই তা গ্রহণ করতে পারছেন না। তো সে লোক চলে যাবার পর তিনি তখন ভগবানের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আছেন, বদ্রীনাথ মন্দিরের দিকে, সেই তালার দিকে, যে ভগবান আর কি কয়েকটা মুহূর্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন, তুমি তো পরমাত্মার রূপে সবার হৃদয়ে বিরাজ করো, তাহলে নিশ্চয়ই এই পূজারীর হৃদয়েও তুমি ছিলে, তো এই পূজারীর হৃদয়ে তুমি থাকলে তুমি আমাকে কেন দর্শন দিলে। তো যেহেতু আমি আমার এই জীবনে তোমার দর্শন পেলাম না প্রভু, তাহলে আমি আমার এই জীবনের আর কোনো দ্বিতীয় অর্থ নেই। আমার বেঁচে থেকে আমার একটাই শেষ ইচ্ছা ছিল যে আমি মৃত্যুর আগে আমি তোমাকে একবার মতো আমার এই 2 নয়ন ভরে আমি তোমাকে দর্শন করে দেব। এই কথা ভেবে তখন তিনি একদম পাহাড়ের শেষ মাথায়, বদ্রীনাথ ধামের একদম পাহাড়ের শেষ মাথায়, যেখান থেকে নিচে এরপরে আর কিছু মানে একদম কার্নিশে চলে এসছে, সেখানে কি উনি মনে মনে ভাবছেন যে আমি এই নিচে ঝাঁপ দিয়ে, আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আমি আমার এই দেহ নিপাত করব। আমি আমার যেই চোখে আমি ভগবানকে দর্শন করতে পারলাম না, সেই চোখ নিয়ে আমি আর এই জড় সংসারে ফিরে যেতে চাই না, আমি আর অন্য কিছু দেখতে চাই না। আর শুধু তাই নয়, আমি 6 মাস বাঁচবো বলে আমার কাছে মনে হয় না, কারণ আমার কাছে 6 মাস আয়ু নেই। আমি জানি আমার কতটুকু সামর্থ্য আছে, আমি হয়তো আর কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো মরেই যাব, 6 মাস তো দূরের কথা। বড় কষ্ট করে এসেছিলাম তখন। এই কথা ভাবতে ভাবতে মনে অত্যন্ত দুঃখ নিয়ে, প্রচণ্ড বুক বাঁধা কষ্ট নিয়ে উনি যেই উনি ঝাঁপ দিতে যাবেন ওপর থেকে নিচে, তো পেছন থেকে কেউ তাকে ডাক দিয়েছে, এই আরে আরে বৃদ্ধ, তুমি কি করছো, আত্মহত্যা মহাপাপ, তুমি লাভ দিচ্ছ কেন। যখন ওনার কানে আওয়াজ গেল, আশ্চর্য গেল, এইরকম জায়গায় কে। তো পেছন ফিরে উনি ভাবছে যে কেউ তো ছিল না, তাহলে হঠাৎ কে এলো। তো পিছন ফিরে দেখছে এক ঘোড় সওয়ার এক ব্যক্তি, ঘোড়ার উপর এক লোক। তো বলছে যে তুমি কি করছো কি। বলছে আমি মরে যাব, আমি থাকবো না, আমি বাঁচবো না। কেন, তোমার কি কষ্ট। সে আমি আমার এই জীবনে আমি ভগবানকে দর্শন পেলাম না। বলছে তুমি তো দেরি করে এসছো, তুমি দর্শন পাবে কোত্থেকে। বলছে কিন্তু না, আমি তো প্রচণ্ড বিশ্বাস নিয়ে এসেছি, আমি তো জানতাম ভগবান আমাকে নিশ্চয়ই দর্শন দেবেন, তারপর উনি যা হওয়ার হবে। তো ভগবান এত সমস্ত তার লাখো ভক্তকে দর্শন দিলেন, আমার জন্য কি আর কয়েকটা মুহূর্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারলেন না।
এতটুকু করুণা তার আমার প্রতি হলো না? তিনি তো অন্তর্যামী, তিনি জানেন আমি কত দূর থেকে এসেছি। তিনি সর্বজ্ঞ হয়েও যখন তিনি জানলেন আমি এত দূর পথ পরিক্রমা করে এসেছি, তিনি কেন আমার জন্য অপেক্ষা করলেন না? তাই আমি আমার এই দেহ রাখবো না, আমি ওনাকে পরম বিশ্বাস, আমি ওনার কাছে এসেছি। তো সেই ঘোর সবার ব্যক্তি তখন তাকে বলছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠান্ডা হও, মাথা ঠান্ডা করো, এখনই আত্মহত্যা করো না। ঠিক আছে, 6 মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তুমি চলে যাও, 6 মাস পরে এসো। বলছে তুমি আমার সাথে মজা করছো? তুমি কেন আমাকে থামাতে গেলে এই এই অযথা কথা বলার জন্য? আমি আমি 6 মাস বাঁচবো না, আমাকে দেখে বুঝতে পারছো না তো? সেই জন্য আমি যে শক্তি, আমি সমস্ত শক্তি জড়ো করে আমি বদ্রীনাথের কাছে এসেছি। এখন বদ্রীনারায়ণ যদি আমাকে দর্শন না দেন, তাহলে এই শক্তি নিয়ে আমি আবার ঘর পর্যন্ত, আমার অতটুকু শক্তি নেই যে আমি আবার আমার ঘর পর্যন্ত ফিরতে পারবো। পথে ঘাটে মরে থাকার চেয়ে বদ্রীনারায়ণের শ্রীচরণে মরে থাকা ভালো। তাই আমি আমার দেহ শেষ করে দেব। তো তখন সেই ভক্ত, সেই ঘোর সওয়ার যিনি, সেই ঘোর সওয়ার তখন তাকে বলছেন যে, কি বলছেন, নেট প্রবলেম জন্য ক্লাস শুনতে পারি না। এখন নেট প্রবলেম হচ্ছে নাকি? না, আগের কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না। যদি নেট প্রবলেম হয় কাইন্ডলি কেউ একটু ইনফর্ম করবেন, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা। কারণ গতকালকে এরকম হয়েছে যে নেটওয়ার্ক ছিল না বলে রাতের যে ক্লাস ছিল সেখানে খুব অসুবিধা হয়েছে। ওকে, তো আমি আমি আর এই দেহকে রাখতে চাই না, আমি মরে যাব, তোমার কথা আমি মানবো না, আমি শুনতে চাই না তুমি কি বলছো। কারণ সেই ঘর সর, আরে আরে ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, এতটা পথ চলে এসছো, দর্শন তো পাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখনই তুমি মরার সিদ্ধান্ত নিও না, আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে দর্শন করাবো। এ কথা শুনে সেই বৃদ্ধ আরও মানে আরও রেগে যাচ্ছে। তুমি দর্শন করাবে মানে তুমি কে হে বাবু, তুমি আমাকে দর্শন করাবে? এই তো পূজারি সবে তালা লাগিয়ে চলে গেল, তো তুমি আমাকে কিভাবে দর্শন করাবে? বলছে ঠিক আছে তুমি চলো, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে দর্শন করাবো, আমি এই অঞ্চলেই থাকি, আমি একটা ব্যবস্থা করবো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। তো যেহেতু সেই বৃদ্ধের হৃদয়ে ভগবান বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করবার দৃঢ় বিশ্বাস এবং সেই বাসনাই নিয়ে এসছেন, ঠিক আছে এতদূর যখন এসেই গেছি, আর যেহেতু এই কথা বলছেই, ঠিক আছে একটা দিন দেখি কি বলছে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য। তো সেই ঘোর সওয়ার তাকে নিয়ে গেছে। যেতে যেতে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে তাকে বলছেন যে তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে ঠিক 6 মাস পরে বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করতে দেবো। তখন সেই বৃদ্ধ আবার বলছে, তুমি আমার সাথে বারবার মজা করছো, কেন আমাকে নিয়ে তুমি মজা করছো? সেই আমি ওখানে মরে যেতাম ভালো ছিল, আবার আমাকে নিয়ে এলে। তুমি জানো যে 6 মাস পরে খুলবে, তুমি নিজেও মন্দির খুলতে পারবে না, তাহলে কেন এরকম করলে? আমাকে কেন মরতে দিলে না? তখন সেই ঘোড়ার পিঠের ব্যক্তি বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি রেগে যেও না, আমি তোমার ঠিক ব্যবস্থা একটা করছি, তবে আমি তোমাকে 6 মাস পরে দর্শন করাবো, সে কথা আমি বলছি। বলছে তুমি কীভাবে জানো যে যে আমি 6 মাস বেঁচে থাকবো না? যে আমার সঙ্গে চলো। তো যাই হোক, তাকে নিয়ে গেল। তো সে ওই বরফপূর্ণ জায়গায় একটা ছোট একটা তাঁবু থাকে, তাঁবুর মতো করে সে, তার একটা তাঁবু রয়েছে। তো সেখানে সে বৃদ্ধকে সে নিয়ে গেছে। তো ততক্ষণে পরন্ত বিকেল থেকে তার ওখানে যেতে যেতে প্রায় রাত হয়ে গেছে, অন্ধকার রাত। তো সে তাঁবুর ভেতরে গিয়ে আলো জ্বালিয়েছে, আলো জ্বালিয়ে বৃদ্ধকে বলছে তুমি বসো, কিছু খাবে, এত পথ পরিশ্রম করে এসছো। তো কিছু একটা তাকে খেতে দিল, কিন্তু তার রুচিতে ধরছে না কিছু, কারণ তার মনে, তার চিন্তায় কেবল বদ্রীনারায়ণ, যে আমি কি বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করতে পারবো? সে তখন বলছে, বারবার বলছে, তুমি কেন আমাকে ফেরাচ্ছ, কেন আমাকে বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করতে দিলে না? তো বলছে তুমি আজকে রাত্রে অপেক্ষা করো, আমি দেখছি কি করা যায়। এক কাজ করো, তুমি কিছু খেলবে নাকি, চলো আমরা একটু খেলি। তো তখন বললেন ঠিক আছে, তোমার সময়টা তো কাটতে হবে,
এখন আপাতত মাথা থেকে ওই চিন্তা বাদ দাও, এসো আমরা কিছু একটা খেলি, এই দাবা টাবা বা একটা কিছু খেলি, দুজন মিলে বসে একটা কিছু খেলি। যতদূর সম্ভব মনে পড়ছেন যে মহারাজ দাবার কথাই বলেছিলেন, চেস। আমরা যেন আবার মনে না করি যে যেখানে ভক্তরা দাবা খেলছে কেন, এটি অলৌকিক ঘটনা, এখানে ওই জড় দৃষ্টিকোণ নিয়ে আমরা যেন বিচার না করি। তো ভগবান যখন তাকে বললেন, আমি ভগবান নয়, কি বললো, ওই সেই ঘোর সবার ব্যক্তি, সে তুমি খেলো আমার সঙ্গে। যে আমি খেলতে জানি না, আমি খেলতে পারি না, আমি কখনো খেলিনি, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তো তখন খেলতে বসেছে। প্রথম রাউন্ডে সেই ঘোর সওয়ার, সেই যুবক ছেলেটি, সে খুব স্মার্ট, সে খুব বুদ্ধিমান ছিল, কিন্তু সে হেরে গেছে খেলা। সে প্রথমে দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে খেলতে হয়, তারপর প্রথমবার সে হেরে গেছে। যখন হেরে গেছে তখন সেই বৃদ্ধটি তিনি তখন মানে বুঝে গেছে এটা খুব মজার খেলা। তখন ও বলছে, আরেকটা খেলবে নাকি, আরেকবার খেলবে? বলছে হ্যাঁ খেলা যাবে। কনকনে শীত, চারদিকে বরফ পড়ছে। তো এইভাবে আরেকটা খেলছে। এভাবে তারা বেশ কয়েকবার খেললেন। খেলার পর খেলতে খেলতে তো বৃদ্ধ তখন হঠাৎ করে বলছে, আরে রাখো তোমার এই সমস্ত খেলা, বহুক্ষণ আমি এই সমস্ত মানে খেলাধুলা নিয়ে আছি, আমি এসছি কী কারণে, আমি ভগবানকে দর্শন করতে এসেছি, এইসব করে আমার কী হবে। তো বলছে ঠিক আছে, তুমি ধৈর্য ধরো, আমি ব্যবস্থা করছি, তুমি এক কাজ করো, এখন প্রায় রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভোর রাত, একটু বিশ্রাম করে নাও, দেখি সকালে কি করা যায়। তো তাকে একটা ছোট বিছানা করে দিয়েছে, কিন্তু সে তার কি আর ঘুম পায়, তার শুধু চিন্তায় শুধু বদ্রীনাথকে ভাবছে। শুয়ে আছে আর চোখ দুটো পিট 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 করছে বৃদ্ধ। এই যে জড়াগ্রস্ত দেহ, এই দেহ নিয়ে তো আমি ফিরতেও পারবো না, আর এমনই আমার দুর্ভাগ্য যে আর যদি কয়েকটা মুহূর্ত আগে এসে আমি পৌঁছতে পারতাম। কিন্তু ভগবান তুমি তো জানতে যে আমি আমার সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি, আমার গায়ে বল ছিল না, তবু আমি লাঠিতে ভর করে আমি যতদূর সম্ভব আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে তোমার কাছে আসতে চেষ্টা করেছি। এই কথা ভাবছে আর শুয়ে আছে, আর তার চোখ গড়িয়ে গড়িয়ে জল পড়ছে তার, যে আমি ভগবানকে দর্শন পেলাম না। ভগবান তুমি কি আমার প্রতি একটু করুণা করবে না, আমি কি একবারের জন্য তোমার দর্শন পাবো না। এই কথা বলতে বলতে হালকা তার একটু ঝক্কি লেগে গেছে, একটু ঝিমুনি এসে গেছে। তো যখন একটু ঝিমুনি এসে গেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে। একটু বাদেই সে তাকে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে, এই চলো চলো চলো। তখন বৃদ্ধ জেগে উঠছে, বলছে কি ব্যাপার, কি হয়েছে, কি তুমি কি বলতে চাচ্ছ? চোখ কসলাচ্ছে আর জিজ্ঞেস। তখন সেই যুবক ঘোষটি বলছে, আমার সঙ্গে চলো, বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করবে না, চলো। সে বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করবো? কিসের বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করবো? তুমি আমার সঙ্গে মজা করছো নাকি? বদ্রীনারায়ণ সে 6 মাস পরে করবে। বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, চলো না, চলো চলো। তো বলছে তুমি তো পারবে না, শুধু শুধু আমাকে এরকম করছো। বলছে তুমি কি দর্শন করতে চাও, সত্যিকার অর্থে বলো। বলে আমি তো প্রভুকে দর্শন করবো বলে এসেছি, দর্শন করতে চাই না মানে। আচ্ছা আমার সঙ্গে চলো। তো তাড়াতাড়ি তাকে ঘোড়ার পিঠে ধরে নিয়েছে, আর সে এখনো ঘোরের মধ্যে আছে, সে বৃদ্ধ এখনো ঘোরের মধ্যে আছে। এই ছেলে কি বলছে, এর মাথায় কিছু বুদ্ধি আছে নাকি, তালা মেরে দিয়ে চলে গেল কালকে, আজ করে। তো তখন যেতে যেতে তারা দুজন যখন পাহাড়ের চূড়ায় আবার উঠে গেছে, মানে যেখানে ভগবান বদ্রীনারায়ণ থাকেন, বদ্রীনাথ ধামের পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেছে, তখন দেখছে সেখানে অনেক লোকের হট্টগোল। কি ব্যাপার, অনেক লোক তারা উঠছে যাচ্ছে সেদিক। কালকে দেখলাম যে কোনো লোক এখানে নিয়ে সবাই চলে গেল। এনিওয়ে, যাকে যা খুশি হয়েছে হোক গে, আমার কি, কিন্তু ব্যাপার কি এখানে হঠাৎ করে লোক আসবে কেন? তাহলে কি আমাকে পূজার মিথ্যে কথা বললো, শুধু শুধু আমাকে বৃদ্ধ আমার সাথে মজা করলো? তো যাই হোক, তো তখন তারা একদম সামনে চলে গেল যখন, তখন সেই ঘোড়সওয়ার একটা, তারা যখন মন্দিরের কাছাকাছি চলে এলো, ওখানে কোনো মানুষজন নেই, তারা এখন আসছে পথে। তো কাছে গিয়ে তখন তাকে বলে, যাও তুমি যাও, গিয়ে দর্শন করে আসো।
বলছে কী দর্শন করব, মন্দির তো বন্ধ। বলছে তুমি যাও না, গিয়ে দেখো দর্শন করতে পারো কি না, যাও এগিয়ে যাও। তো তাকে যেখানে ছেড়েছে সেখান থেকে মন্দির বেশ বেশ কিছুটা দূর আছে, মানে ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না মন্দির। তো সে যেখানে নামিয়েছে ওখান থেকে সে হেঁটে হেঁটে যখন যাচ্ছে লাঠিতে ভর্তি, আর ভেতরে কেন জানি তার বিশ্বাস, কেন জানি তার আনন্দ কাজ করছে যে প্রভুর মনে হয় দর্শন পাবো, প্রভুর মনে হয় দর্শন পাবো। তো যখন একদম মন্দিরের কাছে চলে গেছে, গিয়ে দেখছে কি, যে যেই লোকটি তাকে গতকালকে বলল যে তুমি চলে যাও 6 মাস পরে এসো, সেই লোকটিকে দেখছে যে সে মাত্র প্রণাম করে মন্দিরের দুয়ারে প্রণাম করে সে উঠছে, সে তালা তালা খুলছে। তখন এই বৃদ্ধ সে জিজ্ঞেস করল, আরে তুমি? তখন সেই লোকটি বলছে, আমি তো পূজারি, আমি তো থাকবো, কিন্তু তুমি এখানে, তুমি এখানে কি করে এলে? তুমি তোমার তোমার তুমি কালকে আমাকে বললে যে তুমি তুমি অনেক কষ্ট করে এসছো, তুমি আমাকে কালকে এরকম বললে, কালকে না, ও বলছে যে হ্যাঁ, আর যখন তোমার সাথে আমার দেখা হলো 6 মাস আগে, তখন তো তুমি বললে তুমি বাঁচবে না, তুমি আর আসতে পারবে না। তো তোমার মতো একটা জবুথবু বৃদ্ধ যে 6 মাস বেঁচে আছে, সেটাই তো আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে। তখন সে বৃদ্ধ বলছে, 6 মাস? কিসের 6 মাস? আরে তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছো কালকে, তুমি কেন আমাকে কালকে দর্শন করলে না, অথবা কেন বললে না যে আজকে আমি দর্শন করতে পারবো? তাহলে তো আমি এত কষ্ট পাই না, তাহলে তো আমি মরতে যাই না, আমি কালকে মরতে যাচ্ছিলাম। তুমি আমাকে বললে যে না 6 মাস পরে খুলবে, অথচ তুমি আজকে খুলছো, তাহলে আমার কাছে মিথ্যে কথা বললে কেন? তখন পূজারি বলল, আমি মিথ্যা কেন বলবো, আমার কি দরকার পড়েছে ভাই তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলার? তুমি এত কষ্ট করে এসছো ভগবানকে দর্শন করতে, আমি মিথ্যে কথা বলে আমি কি পাপের ভাগিদার হতে চাই? আমি তো তোমাকে 6 মাস আগে বললাম। আর সে ব্রাহ্মণ বলছে, তুমি আমাকে কালকে বলেছো। আর পূজারি বলছে, না না, আমি তোমাকে 6 মাস আগে বলছি। কিসের কালকে বলছি? তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেছো, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই নিয়ে দুইজন, আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হয়েছে হয়েছে, যাও 6 মাস হোক আর কালকে হোক, তুমি আমাকে ভগবানকে দর্শন করাবে। বলছে হ্যাঁ, এই তো মন্দির খুলছি। কিন্তু আমার মনে বড় আনন্দ লাগছে যে আমি যাকে দেখে মন্দিরে তালা বন্ধ করেছিলাম, আমি খুব মনে দুঃখ পাচ্ছিলাম যে হারে, বৃদ্ধটি দর্শন পাবে না, 6 মাস পরে আসতে বললাম, কিন্তু এই 6 মাস বেচারা বাঁচবে কিনা। আমার খুবই আনন্দ লাগছে যে আজকে তোমাকে দেখে 6 মাস পরে যে তুমি ঠিক রয়েছ, তুমি ঠিক মতোই আছো। তাই আমার আজকের সবচেয়ে প্রথম দর্শনার্থী যে তুমি, এটা ভেবেই আমার কাছে আনন্দ লাগছে। সেই বৃদ্ধ তখন মাথায় তার কোনোভাবে ঢুকছে না যে লোকটি কালকে আমাকে বলল যে 6 মাস পরে আসো, আর এখন এসে সে বলছে আমি 6 মাস পরে এসেছি। মাথা খারাপ, আমি আমি কেন 6 মাস পরে আসবো? আমি কি 6 মাস বাঁচার মতো নাকি? সে কোনোভাবে বিশ্বাস করতে পারছে। যাই হোক, যখন মন্দির খুলেছে, ভগবান শিবদ্রী নারায়ণ অতি উজ্জ্বল রূপে তার সামনে শোভা বিস্তার করে তাকে দর্শন দান করল। শিবদ্রী নারায়ণ ভগবান কি জয়। তো যখন সে বদ্রীনারায়ণ ভগবানকে দর্শন করেছে, তার মনের অভিলাষ, এতকালের অভিলাষ ভগবান বদ্রীনারায়ণকে দর্শন, তৎক্ষণাৎ দণ্ডবোধ প্রণাম হয়ে সেখানে পড়ে গেছে। আর অঝোর নয়নে ক্রন্দন করে চলেছে যে প্রভু, তুমি এত কৃপাময়, তুমি এত দয়ালু যে তুমি আমার মতো এক পাপীকে, অত্যন্ত পাপিষ্ঠকে, পামরকে তুমি তোমার দর্শন ঠিক দান করলে। আমার মৃত্যুর আগে আমার শেষ আশা তুমি পূরণ করলে। আমার খুব বিশ্বাস ছিল যে তুমি আমাকে ঠিক আমার আশা পূরণ করবে। তো এই কথা বলে কাঁদতে কাঁদতে উনি যখন উঠেছে, উঠে উনি যে বদ্রীনারায়ণ ভগবানের দিকে তাকিয়েছে, তখন উনি শুধু চরণ আর এই মানে আশপাশের প্রদীপ বা এই মানে ঐশ্বর্য দেখেই উনি প্রণাম করেছে, মুখের দিকে তাকায়নি ভালো করে। তো যখনই উনি মুখের দিকে তাকিয়েছে, তাকিয়ে দেখছে যে সেই ঘোর সওয়ার ঘোড়ায় যে যুবকটি ছিল তার মুখ, ভগবানের বিগ্রহে তার মুখ। চোখ কচলাচ্ছে, কিনা আমি কার মুখ দেখছি? নিশ্চয়ই সারা দাবা খেলেছি, তা আমার এখনো মাথার মধ্যে তার চেহারা আমার মাথা থেকে যাচ্ছে, তার মুখ আমার এখনো ভাসছে অনেক। আবার দেখছে ভগবানকে ভালো করে, বলছে না সেই মুখী তো, সেই মুখী তো। এবং আরও কাছ থেকে যখন গভীরভাবে গিয়ে দেখছে, তখন দেখছে যে সেই মুখটি অত্যন্ত হাসি হাসি মুখ, অত্যন্ত হাসি হাসি মুখ, তাকে হাসতে হাসতে তাকে দর্শন দান করছে।
সেই ছেলেটি যার সাথে সে কালকে সারা রাত ছিল, যার সঙ্গে সে সারা রাত সময় কাটালো, তার মুখ, তখন সেই বৃদ্ধের হৃদয়ে পূর্ণরূপে এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে, নিশ্চয়ই আমি যাকে দর্শন করেছি আর কেউ না, এ সাক্ষাৎ বদ্রীনারায়ণ। তৎক্ষণাৎ উনি মানে ভাবছে যে ভগবানকে আমি কাছে পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি কি করলাম, মাধবেন্দ্র পরিপাদের মতো। তৎক্ষণাৎ উনি ঘুরে গেছে, ঘুরে গিয়ে সে ভগবান সেই সেই ঘোর সওয়ারকে উনি ধরতে গেছে, কিন্তু বেচারা যতই পেছনে পেরে যাক না কেন, সে তো আর সেখানে নেই। চিৎকার করে ডাকছে, ও ভাই, ও ভাই, হে বন্ধু, তুমি কোথায়? তুমি কাল তুমি আমাকে গ্রহণ করলে, কাল তুমি আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে গেলে, আজকে তুমি আমার হাত ছেড়ে দিলে কেন? কোথায় গেলে তুমি? কিন্তু সে কোথাও আর তাকে খুঁজে পেল না। আবার ফিরে এসছে, এসে দেখছে ভগবান বদ্রীনারায়ণ, প্রণাম করল। তখন উনি বুঝতে পারলো যে সবই ভগবানের অপূর্ব সমস্ত আয়োজন। 6 মাস অপেক্ষা করতে হতো, যা সেই বৃদ্ধের দ্বারা সম্ভব ছিল না। 6 মাসের বেঁচে থাকার মতো সামর্থ্য হয়তো তার ছিল না, কিন্তু ভগবান যেহেতু দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উনি এসছেন না, আমি দর্শন পাবই, ভগবান আমাকে করুণা করবেনই, তাই তিনি যখন দুঃখ পেয়ে তার জীবন শেষ করে দিতে চাইলেন, তখন ভগবান সত্যি সত্যি তার জীবনের 6 মাস কাটিয়ে দিল। লক্ষ লক্ষ লোক তারা দর্শন করতে এসছে, কিন্তু তাদের কারোর মতো দর্শন, মানে তাদের কারো দর্শন এই বৃদ্ধের মতো নয়, কারণ এরা সবাই 6 মাস পরে এসছে। কিন্তু বৃদ্ধকে ভগবান এক রাত্রির পথ, এক রাত্রির মতো করে, রাত্রির মতো করে তাকে 6 মাস ভগবান কাটিয়ে দিয়েছেন। সে বুঝতে পারেনি, ভগবান তাকে ঠিক দর্শন করালেন। তো এই হচ্ছে ভগবানের অদ্ভুত অপূর্ব কৃপা ভক্তের উপর, যখন ভক্ত দৃঢ় বিশ্বাস করেন ভগবান। শ্রী বদ্রীনারায়ণ ভগবান কি জয়। তো এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে মহারাজ বোঝাতে চাইছিলেন যে এরকম দৃঢ় বিশ্বাসে ভগবত নাম কীর্তন করতে হবে। ভগবানের নাম কীর্তন করার 2টি যোগ্যতার কথা সেদিন তিনি বলেছিলেন, একটা হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস, আর একটা হচ্ছে অসহায়। অসহায়, হে ভগবান আমি অসহায়, হে নাম প্রভু আমি অসহায়, তোমার করুণা ছাড়া, দয়া করে আমাকে তুমি গ্রহণ করো। এই বিশ্ব সংসারে, এই চরাচর বিশ্বে তুমি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয় নেই, তাই তোমার সেই চরণতলে আমি শরণ গ্রহণ করলাম, তুমি দয়া করে আমাকে করুণা করো। হে পতিত পাবন হরিনাম, দয়া করে তুমি আমার মতো পতিতকে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি প্রদান করো, ভগবানের সেবায়, তোমার সেবায় আমাকে তুমি নিযুক্ত করো। এইভাবে যখন আমরা অসহায়ভাবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস, কি দৃঢ় বিশ্বাস? নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি, যেই নাম সেই কৃষ্ণ, যেই নাম সেই হরি, ভজনিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি। দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে যখন আমরা হরিনাম গ্রহণ করব, তখন আমাদের এই জন্ডিস রোগাক্রান্ত যে জিহ্বা, সেই জিহ্বাতেও হরিনাম দিব্য আনন্দ প্রদান করে। তখনই শ্রী রূপ গোস্বামীপাদের সেই কথা, তুণ্ডে তাণ্ডবী নিরতিম বিতনুতে তুণ্ডা বলিলব্ধয়ে কর্ণ ক্রোড়করম্বিনী কর্ণার্বুদেব্য স্পৃহম চেতো প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়ানাম কৃতিম ন জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বৈ। সেই মনোভাব তখন, সেই অনুভূতি তখন হবে যখন আমরা দৃঢ় বিশ্বাস এবং অসহায়ত্ব নিয়ে ভগবানের কাছে আমরা প্রার্থনা করি। তখন ধীরে 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 অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে ভক্ত যখন শুদ্ধ নাম গ্রহণ করবেন, তখন এক কৃষ্ণ নাম তার সমস্ত পাপ নাশ করবে এবং তাকে একই সঙ্গে মুক্তি লাভের যোগ্য করবে। এক কৃষ্ণ নাম মুক্তি লাভের যোগ্য করবে এবং পরবর্তী কৃষ্ণ নাম তাকে প্রেম প্রদান করবে।
এই হচ্ছে ভগবানের নামের অপ্রাকৃত মহিমা। তো আমরা এই কথা আমরা আলোচনা করেছি। তারপর আমরা 8 নম্বর শ্লোকে গতকালকে আমরা আলোচনা করেছি ভগবানের সমগ্র উপদেশ সমূহের সারাংশ হলো যে এ প্রত্যেকের ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি উত্তম রূপে নিরন্তর কীর্তন ও স্মরণ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা। এবং একে বলা হচ্ছে ইতি উপদেশ সারম। সমস্ত উপদেশের সার হচ্ছে এটি যে সব সময় নিরন্তর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি উত্তম রূপে নিরন্তর কীর্তন এবং স্মরণ করা। এটি হচ্ছে আমাদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য। সেই প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের মানব জীবনের অসারতা, কতটা চঞ্চল আমাদের জীবন, যেমন গোবিন্দ দাস কবিরাজ তিনি গাইছেন, কমল দল জল জীবন টলমল ভজহু হরিপদ নিতিরে। কমল দল জল জীবন টলমল। পদ্ম পাতায় যেমন জল স্থির থাকে না, যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারে এদিক ওদিক হলে, ঠিক তেমনি আমাদের জীবন যে কোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। কমল দল জল জীবন টলমল ভজহু হরিপদ নীতিরে। নীতি মানে নিত্য, নিত্য নিরন্তর শ্রী হরির ভজনা কর। সেটি হচ্ছে সমস্ত উপদেশের সারমর্ম, সর্বদা কৃষ্ণ স্মরণ করা। আর এই শ্লোকে ভগবানের নাম, ভগবানের ভক্তের মহিমা, ভগবানের নামের মহিমা, এখন ভগবানের ধামের মহিমা বলা হচ্ছে। ভগবানের ধামের মধ্যে মথুরা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ। ভগবানের সৃষ্টিতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে, চিৎজগতে চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোক। সে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোকের মধ্যে ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা তারা সেখানে অবস্থান করে, যেমন নৃসিংহ, বামন, বরাহ, মৎস্য, কুর্ম, এক একজন এক একটা বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে। সেই বৈকুণ্ঠগুলোর থেকে ঊর্ধ্বে হচ্ছে মথুরা। মথুরা থেকে উত্তম দ্বারকা, দ্বারকা থেকে উত্তম হচ্ছে মথুরা মণ্ডল, মথুরা মণ্ডল থেকে আরও উপরে হচ্ছে, এছাড়াও রয়েছে আরও যেমন আরও বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে, যেমন অযোধ্যা ইত্যাদি। তারপর হচ্ছে তারও ঊর্ধ্বে হচ্ছে মথুরা মণ্ডল, তার চেয়ে উত্তম মথুরা, এবং মথুরা থেকে উত্তম হচ্ছে শ্রী বৃন্দাবন। এবং শ্রী বৃন্দাবন শুধু চিৎ জগতের কথাই নয়, এই জগতেও মথুরা মণ্ডল থেকেও, মথুরা মণ্ডলের মধ্যে বৃন্দাবন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং বৃন্দাবনের মধ্যে, বৃন্দাবন অরণ্যের মধ্যে কেন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ? কেননা সেখানে ভগবান রাসলীলা করেছেন। এবং তার থেকেও গোবর্ধন পর্বত শ্রেষ্ঠ, কেননা গোবর্ধন ভগবান তার নিজ হস্তে 7 দিন 7 রাত ধারণ করেছিলেন যখন ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণ করল বৃন্দাবনের পর। আর গোবর্ধন থেকেও ভগবানের কাছে আরও প্রিয় হচ্ছে শ্রী শ্রী রাধাকুণ্ড। শ্রী রাধাকুণ্ড কি জয়, গোবিন্দ কান্তা শিরোমণি শ্রী রাধা ঠাকুরানী। ঠিক যেভাবে শ্রীমতী রাধারানী ভগবানের সবচাইতে প্রিয়, ঠিক তদ্রূপ রাধাকুণ্ড ভগবানের সবচাইতে প্রিয়। তার পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে যে যারা ভক্তের তারতম্য করা হচ্ছে, যে যারা পুণ্যবান কর্মী, তার মধ্যে পুণ্যবান কর্মী যারা বিকর্মী, বিকর্মী মানে যারা পাপাচরণ করে তাদেরকে বলা বিকর্মী। এই জগতে থাকে আর পাপ করে, শুধু শাস্ত্র নিয়ম অনুযায়ী চলে না, যেমন খুন, ডাকাতি, সন্ত্রাস, এই সমস্ত কাজ করে বেড়ায়, যা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম তা করে বেড়ায়, মানুষের অপকার করে। এবং তার থেকে উত্তম হচ্ছে যারা কর্মী, বিকর্মী থেকে কর্মী উত্তম। কর্মী কারা? যারা শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মাচরণ করে, দেবদেবী পূজা, যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান, কিন্তু তারা কর্মী কেন? তারা ফলের আশা করে। তারা এই সমস্ত কর্ম করে, তাদের কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত ধর্মাচরণের পরিণামে তারা কিছু অর্থ পেতে চায়, এবং সেই অর্থ দিয়ে তারা তাদের বাসনাকে পূর্তি করতে চায়। তাই তাদের ধর্মাচরণ হচ্ছে কাম, ধর্মাচরণ হচ্ছে অর্থ উপার্জন, এবং অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম প্রবৃত্তিকে, কাম ভোগ করা, অর্থাৎ বাসনা পূর্তি করা। এবং তারপর তাদের চাইতে উত্তম হচ্ছে যে জ্ঞানী, যারা এই ভোগ করতে করতে, জড়জগৎকে ভোগ করতে করতে যারা দেখলো আসলে জড়জগতে কিছু নেই, দুঃখময় জগৎ, তখন তারা হচ্ছে তাদের চাইতে উত্তম, অপেক্ষাকৃত উন্নত। আর তাদের মধ্যে
যেই সমস্ত জ্ঞানীরা এই জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করতে চায়, সেই সমস্ত মুক্তি আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীর মধ্যে যারা কৃষ্ণ ভক্তির দিকে আকৃষ্ট হয় তারা হচ্ছে আরও উত্তম। বহু নাম জন্ম নাম অন্তে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদেব, তারা হচ্ছে আরও উত্তম। এবং তাদের চাইতে সেই সমস্ত যারা জ্ঞানী ভক্ত, মানে জ্ঞানীদের মধ্যে যারা ভক্ত হয়, তাদের চাইতে উত্তম হচ্ছে সেই সমস্ত জ্ঞানী ভক্তদের মধ্যে তাদের চাইতে উত্তম হচ্ছে যিনি প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছেন, তিনি হচ্ছেন উত্তম। জ্ঞানীদের মধ্যে তিনি উত্তম যিনি ভক্তি সাধন করতে করতে প্রেম লাভ করেছেন। আমার যারা প্রেমিক ভক্ত, যারা প্রেম লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছেন ব্রজনারীগণ। সবচেয়ে উত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ব্রজললন। তাই জন্য বলা হচ্ছে যে রম্মা কাচিদ উপাসনা ব্রজবধূ বর্গেন যা কল্পিতা। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনার পন্থা হচ্ছে ব্রজ গোপিকারা তারা যেভাবে ভগবানকে আরাধনা করেছে। এবং সেই ব্রজ নারীদের মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। কেন? কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য শ্রীমতী রাধারানী ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই। শ্রীমতী রাধারানী একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার প্রাণনাথকে, ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি এমন স্তরে কাজ করতে পারেন যা কেউ করতে পারে না। এবং সেই ভাবকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার জীবনের একদম অন্তিমেশ। তিনি শ্রীমতী রাধারানীর ভাবকে, অর্থাৎ ভক্তের সর্বোচ্চ শিখর কি হতে পারে, তা তিনি তার জীবনের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। রাধারানীর মনে ভাব কীরকম? রাধারানীর মনে ভাব সর্বোত্তম রূপে ব্যক্ত হয়েছে শ্রীমন মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টমের শেষ শ্লোকে। আশ্লিষ্যবা পাদরতম পিনুষ্টুমা মদর্শনান মর্মহতাম করত বা যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট মত প্রাণনাথস্তুষ এই বনা। হে ভগবান, তুমি আমাকে আলিঙ্গন করো, আর তুমি আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করো, তুমি আমাকে পদ দ্বারা পিষ্ট করো, তুমি আমাকে চুম্বন করো, তুমি আমাকে তোমার অদর্শন রূপ বিরহ দাও, আমাকে মর্মাহত করো, তুমি যাই করো না কেন, যথা তথা তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই আমার সঙ্গে করো। মত প্রাণনাথস্তু সয়েব না, কিন্তু তবু তুমি আমার প্রাণনাথ। সয়েব না পড়ো, তুমি ছাড়া আমার আর কোনো প্রাণনাথ নেই। সয়েব না পড়ো, ন অপরো, ন অপরো, অপর কেউ নয়, তুমি আমার প্রাণনাথ, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার হৃদয়, তুমি আমার হৃৎপিণ্ড, তুমি আমার প্রাণবায়ু, তুমি আমার প্রাণবায়ু, তুমি আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, তুমি আমি তো তোমাকে আশ্রয় করি বেঁচে রয়েছি। এই হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী মনোভাব। এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্বক পেষণ করুন, অথবা দেখা না দিয়ে মর্মাহতই করুক, সে লম্পট পুরুষ আমার প্রতি সে যেমনই আচরণ করুক না কেন, সে অন্য কেউ নয়, সে কেবল আমারই প্রাণনাথ। এটি হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী মনোভাব। এবং এই জন্য শ্রীমতী রাধারানী ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করার জন্য তিনি সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। যিনি যত মাত্রায় শরণাগত তিনি তত মাত্রায় ভগবানের কাছে প্রিয়। আর শ্রীমতী রাধারানীর চাইতে, রাধা ঠাকুরানীর চাইতে আর কেউ কখনো প্রিয় হতে পারে না। অনয়া রাধিত নুনম ভগবান হরিদীশ্বর, যার দ্বারা ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে পূজিত হন তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। তাই জন্য এই রাধারানীর যেই মনোভাব, সেই মনোভাবকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি রাধা ভাবে তিনি বলছেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলায় সেই কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। একদম মহাপ্রভুর মানে অন্তিম দশা, এটি অন্তিম দশা। আমি কৃষ্ণপদ দাসী তেহ রসসুখ রাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ, কিবা না দেয় দর্শন জারেন মোর তনুমন, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। আমি কৃষ্ণপদ দাসী তেহ রসসুখ রাশি, যে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবারতা দাসী। তেহ রসসুখ রাশি, রসসুখ রাশি, আর ভগবান তেহ মানে তিনি, ভগবান কৃষ্ণ শ্যাম সুন্দর, তিনি হচ্ছেন সমস্ত রসের অখিল রসামৃত সিন্ধু, সমস্ত রসের তিনি মূর্ত বিগ্রহ অথবা সমস্ত রসের সাগর তিনি। তেহ রসসুখ রাশি আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে আপন করে গ্রহণ করতে পারেন। কিবা না দেয় দর্শন জারেন মোর তনুমন, তবু তেহ
মোর প্রাণনাথ। তিনি আমাকে দর্শন দিন বা নাই দিন, এভাবে জানেন। জানেন মানে মানে কোনো কিছুকে জ্বালানো, যখন জ্বলতে থাকে তখন তাকে বলে জানেন। জানেন মোর তনুমন, আমার দেহ মন জ্বলুক তার অদর্শনে, তাতে যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তবু দেহ মোর প্রাণনাথ, তাহলে তবু তিনি আমার প্রাণনাথ। সখী হে শুনো মোর মনের নিশ্চয়, কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য কেহ নয়। এই হচ্ছে ভক্তের, একজন ভগবানকে যিনি ভালোবাসেন তার তিনি কেন সর্বোত্তম, কেন সেই ভক্তই সর্বোত্তম যার ভগবান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় নেই, যিনি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে মানে অপমানে লজ্জায় ঘৃণায় আনন্দে বেদনায় সুখে বা যে কোনো সময় হোক, জয়ে বিজয়ে লাভ হোক ক্ষতি হোক যাই কিছু হোক না কেন, কৃষ্ণই তার একমাত্র আশ্রয়। তিনি হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত, তিনি ভগবানের পরম প্রিয়তম হন। এমন নয় যে ভগবান কেবল ভালোবাসলেই তিনি ভগবানকে ভালোবাসবেন, এমন নয় ভগবান আমার জীবনে সব কিছু পজিটিভ করুক, সব কিছু আমার মনের মতো করুক তাহলে আমি ভগবান ঠিক আছে আমি ভালোবাসবো, আমার সমস্ত পরিস্থিতি অনুকূল হোক তবে আমি ভালোবাসবো, এরকম নয়। শ্রীমদ্ ভাগবতমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি সমস্ত ব্রজ গোপিকাদের বলছেন যে তোমরা আমাকে যে প্রেম অর্পণ করেছ তা যদি আমাকে ব্রহ্মার পরমায়ু দেওয়া হয়, আমি ব্রহ্মার পরমায়ু নিয়েও হে গোপীগণ আমি কোনোদিন তোমাদের এই ঋণ আমি শোধ করতে পারব। তা আমি হাত জোর করে তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা দয়া করে আমার কাছে এই 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 ঋণের যে প্রেম তোমরা আমাকে দিয়েছ, দুর্জয় গেহ শৃঙ্খলা আদি সমস্ত দেহ গেহ পরিবার লোক সমাজ আত্মীয় মান অপমান সমস্ত কিছুর মুখে চুনকালি দিয়ে সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে তোমরা আমার কাছে এসছো, তাই আমি কখন তোমাদের প্রতিদান দিতে পারবো না। তাই আমি হাত জোর করে বলছি ব্রহ্মার পরমায়ু দিয়েও পারবো না, নিরবদ্ধ সময়োজম, ব্রহ্মার পরমায়ু দিয়ে আমি পারবো না। তাই দয়া করে আমার প্রতি তোমাদের যে প্রেম, সেই প্রেমের কোনো কোনো তুলনা হয় না। তাই এই প্রেমের প্রতিদান, তোমাদের প্রেমের প্রতিদান তোমাদের প্রেমই হোক, আমি কিছু করতে পারবো না। অর্থাৎ ভগবান তিনি নিজেও ভক্তের প্রেমের কাছে তিনি হার মানেন। যেমন শ্রী চৈতন্য মঙ্গলে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর তিনি বর্ণনা করছেন, ভগবান কৃষ্ণ তিনি প্রাসাদে এসছেন, রুক্মিণী দেবী তিনি তিনি ক্রন্দন করছেন, কি হলো তুমি কাঁদছো কেন? এই যে কাঁদছি, তোমাকে কি কিছু কেউ কিছু বললো না, কাঁদছো কেন? রুক্মিণী দেবী বলছেন এই তো আপনি এলেন প্রভু, কিন্তু আপনি তো আবার একটু পরে চলে যাবেন, আপনি এখন এলেন আবার যখন আপনি চলে যাবেন সেই আসন্ন বিরহের কথা চিন্তা করে আমার হৃদয় জ্বলছে। তো ভগবান বলছেন, কৃষ্ণ তিনি মনে মনে ভাবছেন দ্বারকেশ্বর যে এ কেমন প্রেম, কেমন প্রেম যে আসন্ন এখনো বিরহ হয়নি, এখনো বিরহ হয়নি, এখন আমি তার সঙ্গে আছি, সে আসন্ন বিরহের কথা মনে করে সে ক্রন্দন করছে। তখন রুক্মিণী দেবী বলেন আপনি জানেন না আপনার ভক্ত আপনাকে কীভাবে ভালোবাসে, আপনি সব জানতে পারেন এই জগতের, কিন্তু একটি জিনিস আপনি জানেন না, কি আপনার ভক্ত আপনাকে কত ভালোবাসে সেটি আপনি বুঝতে পারেন না। তা কেবল ব্রজের শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী জানেন আর আমি জানি যে কি পরিমাণ ভালোবাসা একজন ভক্ত আপনাকে দিতে পারে, আপনি তা বুঝতে পারবেন না প্রভু। তাই এই যে আপনি চলে যাবেন এই কথা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথা মনে পড়তে আমার কষ্ট হচ্ছে। এটি হচ্ছে শুদ্ধ প্রেম। হে রাধে হে ব্রজদেবীকে চললিতে, হে নন্দ সুন কুতঃ, শ্রী গোবর্ধন কল্পপাদপতলে কালিন্দী বন্যে কুতঃ, ঘোষন্তাবিতি সর্বত ব্রজপুরে খেদই মহাবিহবল। তারা খেদ করতেন, তারা ক্রন্দন করতেন ভগবানের জন্য। হে রাধে হে ব্রজদেবী ললিতে, হে কৃষ্ণ তোমরা কোথায়, তোমরা কোথায়? গোস্বামীগণের সঙ্গে কি কৃষ্ণ থাকতেন না? এমন ভক্তের কাছে কৃষ্ণ থাকবেন না? রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি এতটাই শ্রীমতী রাধারানীর নিষ্ঠ ছিলেন, রাধা নিষ্ঠ ছিলেন, যে যখন
দাস গোস্বামী তিনি ব্রজে ভজন করছেন, তখন এক এক ব্রজবাসী ভক্ত এসে তাকে পলাশ পাতার মধ্যে মাঠা দিয়েছে, মাঠা। তো দাস গোস্বামী অযাচক বৃত্তির ছিলেন, তিনি কেউ কিছু দিলে খেতেন, নয়তো খেতেন না। তো যখন এত সুন্দর পলাশ পাতা, একদম খুব সুন্দর করে বানানো পলাশ পাতায় মাঠা দিয়েছে, তো দাস গোস্বামী অত্যন্ত প্রীতি ভরে খেতে গেছেন, কিন্তু মাঠা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। তো তিনি যখন খেতে যাবেন, হাতে ধরেছেন, সে পাতা দেখে উনি একদম মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন, এত সুন্দর পলাশ পাতা। তো তখন জিজ্ঞেস করলেন যে যে বাবা, তুমি এই পাতা কোথায় পেলে? তখন সে ব্রজবাসী বললেন যে আমি আজকে সখীস্থলে গিয়েছিলাম, তো ওখান থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর পলাশ পাতা হয়েছে, তো আমি কয়েকটা কুড়িয়ে এনেছি, সেটা দিয়ে আমি এই পাতা, এই ডোঙা বানিয়ে আপনার জন্য মাঠা নিলাম। যেই না শুনেছেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী যে সখীস্থলীর পাতা, সখীস্থলী হচ্ছে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ, সেখানে চন্দ্রাবলীর যারা গণ তারা সেখানে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে দাস গোস্বামী একদম ঘৃণা ভরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ক্রুদ্ধ হয়ে রেগে গিয়ে ফেলে দিলেন, দূর হয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। তুমি সখীস্থলীর পাতাটা আমাকে খেতে দিয়েছো, আমি দেখতেও চাই না ওই পাতা, স্পর্শ তো দূরের কথা, আমি দেখতেও চাই না ওই পাতা। কেননা চন্দ্রাবলী আমার আমার প্রাণেশ্বরী, আমার 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 কি বলে হিন্দিতে ওরা বলে সরকার, মানে আমার মনিব, আমি যার অনুগতা, প্রাণেশ্বরী, আমার প্রাণেশ্বরী। কেন? রতিমঞ্জুরি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী রতিমঞ্জুরি, কেউ কেউ বলেন রসমঞ্জুরি। তো রতিমঞ্জুরি তিনি শ্রীমতী রাধারানীর অত্যন্ত অনুগতা, কারণ রতিমঞ্জুরি হলেন রূপমঞ্জুরির গণের, এবং রূপমঞ্জুরি হলেন ললিতা দেবীর গণের, এবং ললিতা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানীর সবচাইতে প্রিয়। তাই তারা স্বপ্নেও সেই রাধার কোনো প্রতিযোগী আছে তা কল্পনা করতে পারেন না। তারা এতটাই রাধানিষ্ঠ, ইষ্টদেবের প্রতি তাদের নিষ্ঠা। শ্রী প্রেমভক্তি চন্দ্রে গাইছিল ঠাকুর মহাশয়, তিনি ইষ্ট নিষ্ঠাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে একজন ভক্তের ইষ্টনিষ্ঠা হওয়া উচিত, তার যে ইষ্টদেব রয়েছেন এতটা ইষ্টনিষ্ঠা থাকে যে তিনি ইষ্টদেব ছাড়া কারো নাম শুনতেই চান না, যেমন রঘুনাথ দাস শুনতেই চাইলেন। ইষ্টনিষ্ঠা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখন হনুমানজি শুনলেন গরুর দেব এসে বলছেন যে তোমাকে দ্বারকাধীশ ভগবান ডাকছেন, পাত্তাই দিল না, গুরুত্বই দিল না হনুমানজি, যেন এই কান দিয়ে শুনে ওই কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু যেই না এসে বলল, গিয়ে বলছে আমি তো ডাকলাম, প্রভু এলো না তো। তো দ্বারকাধীশ ভগবান মধুসূদন তিনি জিজ্ঞেস করছেন তুমি গিয়ে কি বলেছো? বলছে তোমাকে হনুমান, তোমাকে দ্বারকাধীশ ডাকছেন। কি বলছে? তুমি গিয়ে বলো যে তোমাকে অযোধ্যাপতি সীতানাথ রামচন্দ্র তোমাকে ডাকছে। গরুর আবার গেলেন, গরুরজি গিয়ে বললেন যে হনুমান, তোমাকে সীতানাথ সীতাপতি রাম ডাকছে। তো আচার্য যখন ব্যাখ্যা করছেন রাম 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 বলার পুরো শেষ করতে শুধু রা উচ্চারণ করেছে, তৎক্ষণাৎ হনুমানজি বায়ু বেগে, হনুমানজি পবনপুত্র, পবনের বেগে তিনি ছুটে গেছেন। মানে গরুর কথা বলে শেষ করতে পারেননি, চোখের পলকে হনুমানজি নেই, তিনি চলে গেছেন ভগবানের কাছে। আর যেই না হনুমানজি এসে উপস্থিত হয়েছেন দরজায়, সুদর্শন চক্রকে ভগবান মধুসূদন তিনি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, দ্বারকাধীশ। কেননা সুদর্শন অহংকার হয়েছিল যে আমি ভগবানের সবসময় হাতে থাকি, আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ। গরুরের অহংকার হয়েছিল আমি ভগবানকে সর্বত্র নিয়ে যাই, আমি ভগবানের বাহন, আমার চেয়ে দ্রুতগামী কেউ নেই। সুদর্শন অহংকার, আমার তেজ, আমার গতি, আমি কাউকে ফেরালে কেউ আমাকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই ভগবান তাদের দুজনের অহংকার একসঙ্গে নাশ করলেন। গরুর দেব ভাবতেন আমার চেয়ে দ্রুতগামী কেউ নেই, হনুমানজি চোখের পলকে চলে এসছেন। এবং সুদর্শনকে ভগবান বলে গেছেন তুমি দরজায় পাহারা দিবে যেন কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে, একটি পিপিলিকা পর্যন্ত ঢুকতে না পারে আমার অনুমতি ছাড়া। তো সুদর্শন তো পাহারা দিচ্ছেন। সুদর্শন কে? সুদর্শন মহাজ্বালা কোটি সূর্য সমপ্রভা অজ্ঞানন্দশমিন্টম বিষ্ণু মার্গ প্রদর্শক। কোটি সূর্য সমপ্রভা, কোটি সূর্য সমপ্রভা, কোটি কোটি সূর্যের সমান তেজ সুদর্শনের। হনুমানজি যেই সামনে দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছেন, প্রাসাদে ঢুকবেন, সুদর্শন যাই কোথায় যাচ্ছ? বাদর
হনুমান বলছে, হ্যাঁ কোথায় যাচ্ছি মানে? আমাকে ভগবান রামচন্দ্র ডাকছেন। বলে এখানে তুমি রামচন্দ্র পেলে? আরে তোমার সাথে এখন আমার এত কথা বলার একদম সময় নেই, যেতে দাও ভেতরে। যে আমি আমার আমার কড়া অর্ডার আছে, হ্যাঁ, যে তোমার কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। উফ, এত বিরক্ত করছে। সাথে সাথে হনুমানজি সুদর্শনকে ধরে একদম বগল দাবা করে নিয়ে ভিতরে চলে গেছে, গিয়ে হাত জোর করেছে, হাঁটু গেড়ে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের সামনে প্রণত হয়েছেন। তো এখানে তো দ্বারকাধীশ থাকার কথা, কিন্তু ভগবান রাম, কেননা হনুমানজি তার ইষ্টদেবকে শ্রী রামচন্দ্র। তো ইষ্টনিষ্ঠা এমন যে তিনি ভগবান তার সামনে ভক্তের প্রেমের মূর্তিতে তিনি ধরা দিয়েছেন। আর সত্যভামা দেবীর অহংকার ছিল যে আমি সবচেয়ে ভগবানের প্রেয়সী, আমি সবচেয়ে সুন্দরী। সত্যভামা দেবীর একটু অন্যরকম ভাব তার। রুক্মিণী দেবী হচ্ছে বিনীতা, আর সত্যভামা দেবী একটু প্রখরা। তিনি নিজেকে ভগবানের খুব প্রিয় মনে করেন এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এগুলো চিন্ময় স্তরের। তো সত্যভামা দেবী পাশে বসেছিলেন, ভগবান ইচ্ছা করি সত্যভামা দেবীকে পাশে রেখেছেন। তো ভগবান তো রামচন্দ্র হয়েছেন, তিনি তো নবদুর্বা দলশ্যাম রূপ ধারণ করেছেন। আর হনুমানজি প্রণত হয়ে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের দিকে হাঁটু গেড়ে তিনি প্রণাম করছেন আর বলছেন, প্রভু আপনার কি আজ্ঞা। যেই শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসছেন, হনুমানজির দু চোখ বেয়ে গড়গড়িয়ে জল পড়ছে। প্রভু রাম, শ্রীরাম আমাকে স্মরণ করেছেন। আমার মতো হতভাগা, ভগবানের সেবা বঞ্চিত, সবচাইতে নিকৃষ্ট একটা পশু, আমি মনুষ্য জনিতে পর্যন্ত নই, আমি একটা পশু। সেই পশুকে ভগবান ডেকেছেন, সেই পশুকে ভগবান দেখতে চেয়েছেন। আর হনুমানজির দু চোখ বেয়ে জল পড়ছে। প্রভু আপনি কত করুণাময় যে আমার মতো একটা সামান্য বানর জাতি, তাকেও আপনি আপনার ভক্ত বলে স্বীকার করেন। প্রভু বলুন আপনার কি আজ্ঞা। তো ভগবান শ্রীরাম তিনি ভগবান রামচন্দ্র তিনি বললেন যে না না ঠিক আছে, আমি তোমাকে দর্শন করতে চেয়েছি। তো হনুমানজি তাকে বলছেন, প্রভু আপনার পাশে এই মহিলাকে, মা কোথায়? মাকে কেন দেখতে পাচ্ছি না? মাতাশ্রী অন্দরমহলে নেই, কাকে দেখছি? এই দাসী কি আপনার পাশে? হনুমানজি বলছেন, এই দাসী কি আপনার পাশে? অর্থাৎ এত ইষ্টনিষ্ঠা। সত্যভামা দেবী লজ্জিত হয়ে গেছেন এই কথা শুনে। কি আমাকে কি বলছে? তখন ভগবান রাম, ভগবান দর্পহারী মধুসূদন, তিনি কারোর অহংকার কোনোদিন সহ্য করেন না, সে যেই হোক না কেন। তাই সত্যভামা দেবী তার প্রেয়সী, তার অহংকারও তিনি রাখলেন। তো একদিকে এই লীলা, একই সঙ্গে ভগবান অনেকগুলো কিছু করছেন। তিনি সকলের দর্পহরণ করলেন, আবার আরেকদিকে তিনি হনুমানজিকে দিয়ে ইষ্টনিষ্ঠা দেখালেন। ইষ্টদেবীর প্রতি নিষ্ঠা কিরকম। বলছে মাদা কোথায়? কিন্তু সত্যভামা দেবী তো সহজে, তিনি তো আর সীতা হতে পারছেন না, কারণ তার অহংকার রয়েছে আমি সত্যভামা। তো তারপর কোনো কোনো আচার্য বলেন, তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাকে তৎক্ষণাৎ সীতারূপে তাকে পরিণত করলেন, যাতে হনুমানজি তিনি তার ইষ্টদেব শ্রী শ্রী সীতারামের দর্শন পান। শ্রী শ্রী সীতারাম জিউ কি জয়, সীতারাম ভগবান কি জয়, হনুমানজি কি জয়। তো এই হচ্ছে ভক্তের ইষ্টনিষ্ঠা। ভক্ত তার ইষ্টদেবের প্রতি এত নিষ্ঠা করেন। তো রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি রাধারানী ছাড়া কাউকে চিন্তা করতে পারেন, তিনি রাধার দাসী। এই জগতে তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কিন্তু তার স্বরূপে তিনি রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, তিনি শ্রীমতী রাধারানীর দাস। তো কেন শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি তাদের এত অনুরাগ থাকবে না? কৃষ্ণ ছাড়া যে রাধারানী আর কোনো বাসনা নেই। ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনুমন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া, তা সবারে দেয় পীড়া, আমার সনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া। কখনো কখনো কৃষ্ণ অন্য সমস্ত গোপীদের সঙ্গ ত্যাগ করে সর্বতোভাবে আমার বশীভূত হয়। এইভাবে সে আমার সৌভাগ্য প্রকট করে এবং সেই সমস্ত নারীদের দেখিয়ে আমার সঙ্গে লীলা খেলা করে তাদের ব্যথা দেয়। কিবা তেহ লম্পট শতধৃষ্ট সকপট, অন্য নারীগণ করি সাত, মরে দিতে মনপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। অতএব যেহেতু সে
লম্পট, শট, ধৃষ্ট, কপট, তাই সে আমাকে মনোপীড়া দেবার জন্য আমার সামনে অন্য নারীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে, কিন্তু তাহলেও সে আমারই প্রাণনাথ। না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ, তার সুখ আমারও তাৎপর্য। মরে যদি দিয়া দুঃখ, তার হইল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্জ্য। সেই দুঃখ সেই সেই দুঃখ মোর সুখবর্জ্য। যেই শ্লোকটির জন্য মূলত আমি এই 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 জায়গাটা শুরু করেছিলাম। এর আগ পর্যন্ত আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা পড়লাম, যা যা শুনলাম শ্রীমতী রাধারানীর কথা, যে শ্রীমতী রাধারানী তিনি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানকে তিনি কিভাবে তিনি বলছেন যে লম্পট, শট, ধৃষ্ট, সকপট, তিনি আমার সামনে অন্য নারীদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, এইগুলো বোঝার মতো ক্ষমতা আমার মতো, অ্যাটলিস্ট আমার মতো, কমসে কম আমার কথা বলবো, আমার মতো নিকৃষ্ট এবং জড় বিষয়ী ভোগলোলুপ দৃষ্টি দ্বারা আমি কখনো এগুলো বুঝতে পারবো না। তাই এত উন্নত প্রেম বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু শ্রীমতী রাধারানী মনোভাবটি কীরকম সেটি আমরা একটুখানি জাস্ট দেখছি, যে তিনি কি বলছেন, যে আমি আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবি না, আমি কেবল কৃষ্ণের কামনা করি, কেননা তার সুখী আমার জীবনের উদ্দেশ্য। তাই আমাকে যদি দুঃখ দিয়ে সে মহাসুখ পায়, তাহলে সেই দুঃখই আমার সবচাইতে বড় সুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্জ্য। এই হলো ভক্তি। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, ভক্ত নিজের সুখ দুঃখ গণনা করেন না, যাতে কৃষ্ণের সুখ উদয় হয়, সেজন্যই তিনি অখিল চেষ্টা বিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত ভক্তের নিজের স্বতন্ত্র সুখ আর কিছুই নেই। ভক্তকে কৃষ্ণ দুঃখ দিয়ে মহাসুখী হলে ভক্ত সেই দুঃখকেই সর্বোত্তম নিজ সুখ মনে করেন। প্রাকৃত রসিক অভিমানী অতত্ত্বজ্ঞ সহজিয়া সম্প্রদায় কেউ কেউ নিজে সুখাবিলাসকে কাম্যফল মনে করে, কেউ বা প্রাকৃত সুখের থেকে কৃষ্ণ সেবার উপলক্ষণে স্বয়ংই অধিকতর সুখভোগ করব ইত্যাদি নানা প্রকার সসুখ ভোগ তাৎপর্যময় কর্মকাণ্ডকে তাদের ভজন চেষ্টার ফল বলে মনে করে। কেউ কেউ আছে ভগবানকে সুখ নয়, নিজে সুখী হবার জন্য সহজিয়া, তারা ভগবানের নাম করে নিজেরা আনন্দ ফুর্তি করার জন্য করে। আবার তার থেকে অধিকতর যদি আরেকটু, সেটি হচ্ছে না, ভগবত ভক্তি করে আমি আনন্দ পাচ্ছি, কৃষ্ণ ভক্তি করে আমি সুখ পাচ্ছি, সেটিও শুদ্ধ ভক্তি নয়, সেটিও শুদ্ধ প্রেম নয়। শুদ্ধ প্রেম হচ্ছে কেবলমাত্র কৃষ্ণ সুখ ও তাৎপর্য, যে কথা শ্রীমতী রাধারানী এখানে বলছেন। মরে যদি দিয়া দুঃখ, তার হইল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্জ্য। যদি আমাকে দুঃখ দিয়ে তার সুখ হলো, মরে যদি দিয়া দুঃখ, তার হইল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্জ্য। এটি হচ্ছে ভগবত ভক্তির, প্রেম ভক্তির সর্বোত্তম স্তর, যেখানে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধারানী অবস্থান করতে পারেন। আর কারো সেরকম হওয়ার অধিকার, কেউ সেরকম হতে পারবেন না। এইভাবে পুরোপুরি শ্রীমতী রাধারানীর সমস্ত নিঃশ্বাস, তার অস্তিত্ব, যেমন ললিত মাধব গ্রন্থে রূপ গোস্বামীপাদ তিনি বর্ণনা করছেন যে কিভাবে শ্রীমতী রাধারানীর কেশ, শ্রীমতী রাধারানীর বিন্যাস, শ্রীমতী রাধারানীর অলঙ্কার, শ্রীমতী রাধারানীর তিলক, তার সিঁদুর, তার সমস্ত ভূষণ, তার প্রতিটি নিঃশ্বাস, তার প্রতিটি চিন্তা, তার 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 অঙ্গের শিরা প্রশিরা ধমনী, সমস্ত কিছু কেবল কৃষ্ণ 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 করে। তার অঙ্গের বসন কেবল কৃষ্ণ নাম করে, এ আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। অনেকদিন আগে, অনেক বছর আগে, শ্রী শ্রীমদ মহানিধি মহারাজের রাধা রসসুধা নিধি গ্রন্থের উপর একটা প্রবচন আমরা শুনছিলাম, যেখানে মহারাজ একটি শ্লোক আলোচনা করেছিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি অপেক্ষা করেন যে কখন শ্রীমতী রাধারানী তিনি যাবটে থাকেন সেখান থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়ে গোকুলে আমার শ্রী অঙ্গকে স্পর্শ করবে, আমার অঙ্গকে স্পর্শ করবে, শ্রীমতী রাধারানীকে স্পর্শ করে বায়ু এসে আমাকে স্পর্শ করবে, এবং সেই দিককে, সেই দিশা মানে সেই দিককে আমি প্রণাম করি, যেই দিকে শ্রীমতী রাধারানী আছেন, যেই দিকে তিনি অবস্থান করেন, সেই দিককে আমি প্রণাম করি। রাধারানীকে প্রণাম করা তো আরো পরের কথা, সেই দিককে পর্যন্ত আমি প্রণাম করি। ভগবান নিজেও রাধারানীকে এতটা মর্যাদা দান করেন, তাহলে আমরা কিভাবে? এই জগতের লোক কত মূর্খ, কিছু কিছু লোক কত মূর্খ, রাধা কৃষ্ণকে নিয়ে, রাধা মাধবকে নিয়ে তারা কত মানে
নিচু মন্তব্য করে, কত জঘন্য মন্তব্য করে যাদের এই বোধ শক্তি নেই। কেননা তাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র, যাদের দৃষ্টি জড়ো, তারা কেবলমাত্র জড়ো জিনিস চিন্তা করতে পারে, তার বাইরে তারা অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত বস্তু তারা চিন্তা করতে পারে না। সব কিছু জড় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে, সব কিছুকে জড়ের মধ্য করে আনতে চেষ্টা করে। ইদানিং একটা ছবি বেরিয়েছে অনলাইনে, দেখাচ্ছে জগন্নাথের অনবসর চলছে, তো জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা, মহারানী তারা থার্মোমিটার মুখে দিয়ে আছেন, গলায় মাফলার। এটা কোন ধরনের বুদ্ধি আমি জানি না। ভগবান থার্মোমিটার দিয়েছেন হয়তো, কারণ আমাদের কাছে জ্বর মানে থার্মোমিটার, সুতরাং ভগবানের জ্বর হয়েছে মানে ভগবানের এটা জ্বর নয়, ভগবান লীলা করেন মাত্র। ভগবান এই সময় লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে একান্ত অবস্থান করেন, কিন্তু মানুষ মনে করছে, আবার কেউ কেউ আবার দেখিয়ে দিচ্ছে তারা জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা একই বিছানায় তারা কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন, মুখে থার্মোমিটার দিয়ে বিরাট ঠান্ডা লেগেছে, গলায় মাফলার পেয়েছে, ওষুধ খাচ্ছে। মানে এই হলো আমাদের জড় দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা ভগবানকে আমাদের মধ্য করে মনে করি যে ভগবানের থার্মোমিটার লাগে। এটা হয়তো বা কেউ মজা করে করতে পারে, এই ধরনের মেমে বানানো হয়তো কোনো একটা কিছু, কি মনে করলো জানি না, কিন্তু এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত যে ভগবানের থার্মোমিটার দিই। কারণ আমাদের জ্বরের যেহেতু এটার দ্বারা আমি বোঝাতে চাইছি এই যে আমরা সব কিছুকে আমাদের জড় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করি। প্রথমত এটি রসাভাস। জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রামণি কখনো এক বিছানায় ঘুমান না। যারা মন্দিরে, যারা পূজারী, যারা জানেন বিগ্রহ অর্চন সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, এটি যারা এঁকেছে তারা অতত্ত্বজ্ঞ, অরসজ্ঞ। এইগুলো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কোনোদিন বরদাস্ত করতেন না। রসাভাস, জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রামণি এক বিছানায় ঘুমিয়ে আছে, এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তো এইভাবে অনেকে তো আমরা এইভাবে আমরা সব কিছুকে জড়োভাবে চিন্তা করি। তো রাধাকৃষ্ণকে দেখলে আমরা মনে করি এটা জড়ো, আমাদের মতো নারী পুরুষের প্রেম ভালোবাসার মতো। তাই শ্রীমতী রাধারানী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, যা আমাদের কল্পনার অতীত। গুরু মহারাজ বলছিলেন যে তিনি একবার শিল প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করেছেন, যখন উনি নবীন ভক্ত, তখন শ্রীমতী রাধারানী সম্পর্কে প্রভুপাদ বলেছেন, হু আর ইউ টু আস্ক অ্যাবাউট রাধারানী? রাধারানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার তুমি কে? তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে রাধারানী কত পবিত্র। আমরা জ্যান্তভাবে ওনাকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। হ্যাঁ প্রভু, অনেকেই ফেসবুকে পোস্ট করছে। হ্যাঁ করবেই তো, ফেসবুক এখন আছে না, সবার কাছে ওপেন, যে যা খুশি তাই বানাতে পারে, যাই কিছু একটা করে দিয়ে দিতে পারে। তো ভগবত ভক্তি এত সহজ বিষয় নয়, ভগবানকে নিয়ে খেলার বিষয় নয়। ভগবান শ্রী ভগবান শ্রীমান মহাপ্রভু, তিনি রথযাত্রায় ভগবান রথের উপরে আসেন, জগন্নাথকে দর্শন করে মহাপ্রভুর শ্যাম সুন্দর এর প্রতি, তার প্রাণনাথের প্রতি তার এত প্রেম হয়েছে, তিনি সাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত হয়ে তিনি উচ্চারণ করতে পারছেন, জগন্নাথ উচ্চারণ করতে পারছেন। সেটা প্রেম, সেটা গভীর প্রেম। কিন্তু ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে অনেকে তাদের বিগ্রহকে ছোটোখাটো নাম দিচ্ছে, যেমন যজ্ঞ বল্লু। এক জায়গায় দেখছি কেউ লিখছে যজ্ঞ বল্লু। মানে আমি বুঝতে পারলাম না, যজ্ঞ বল্লু মানে কি? যজ্ঞ বল্লু কে? এটা কি আমাদের এই জগতের কারোর নাম? ভগবানের নাম নিয়ে এভাবে শাস্ত্রে তো এরকম কোথাও নেই। যদি শাস্ত্রে থেকেও থাকে, যদি কেউ করেও থাকে, সেটা কার করার অধিকার রয়েছে? ভগবান কৃষ্ণ বলরামকে কানাই বলাই বা কানু বলাই নামে এই শর্ট নাম করার অধিকার কারা করেছেন? মা যশোদা করেছেন। কারণ মা যশোদার নয়নমণি কৃষ্ণ, তাদের মতো ভক্ত, নন্দ বাবা, মা যশোদা, তারা করতে পারেন। কিন্তু আমরা যজ্ঞ বল্লু এই যে নাম দিচ্ছি, যজ্ঞ বল্লু সুব্বু, কিছু জায়গায় যজ্ঞ বল্লু সুব্বু মানে সুভদ্রা মহারানী। বুঝতে পারি না এগুলো কোন ধরনের মানে মনোভাব, কোন ধরনের ঈশ্বরের উপরে পড়ে। প্রেম করতে পারো ভগবানকে ভালোবাসতে পারো, তার মানে এই নয় ভগবানকে ভালোবেসে কিছু নিক নেম আমি দিয়ে দিলাম। যেমন এই জগতে কারোর নাম হচ্ছে পঞ্চানন, ওকে সবাই ডাকে পাঁচু, পাঁচু। তাহলে ভগবানকে এরকম কেউ? জগন্নাথকে যজ্ঞ, বলরামকে বল্লু, সুভদ্রাকে সুব্বু। এইভাবে মানুষের জড় দৃষ্টিভঙ্গি সব। তাই ভগবানকে এরকম আবার বলবে এটা তো প্রেমে ডেকেছে। কতটা প্রেম আছে সেটা বোঝা যায় আমাদের কতটা ভগবানের প্রতি প্রেম আছে। এই যজ্ঞ বল্লু, আমি বলছি যজ্ঞ বল্লু, এই যজ্ঞ বল্লু রথ টান দিয়ে এসে, আমি অনেককে দেখছি রথের দিন রথ টান দিয়ে এসে তার আবার
রেস্টুরেন্টে ঢুকে খাচ্ছে, বাইরের রেস্টুরেন্ট। তো যোগ্য বললো যখন বলবো তার মানে আমার প্রেম থাকতে হবে। এই প্রেম হলে সে খাওয়ার জন্য ওখানে গিয়ে ছুটবে না, সে ওই মন্দির থেকে একটুখানি খিচুড়ি দিবে, ওটা খেয়ে সে ভগবানের মহাপ্রসাদ পেয়ে সে সন্তুষ্ট থাকবে। কথায় কাজে মিল হচ্ছে না তো, একদিকে বলছে প্রেম, আরেকদিকে উদরপূর্তি করতে গিয়ে বাইরের দোকানে গিয়ে খাচ্ছে। কথা বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলতে যাচ্ছি? অথবা যজ্ঞবল্লুকে তারা এমনই ভালোবাসে, নাম দিয়েছে যজ্ঞবল্লু, কিন্তু দেখা যায় যে সারাদিন 16 মালা জপও কমপ্লিট করে না, অযথা প্রজল্প করে। তো যদি কেউ এরকম করে তাহলে দুটো ম্যাচ করছে না, একটা নাম দিয়ে দিল কিন্তু নামের সঙ্গে তাদের ইয়ে নেই। তো আমি তো কাউকে স্পেসিফিকলি চিনি না, জেনারেলি যতটা দেখেছি শুনেছি বলছি, সুতরাং কাউকে আমি ডাইরেক্ট করে বলছি না। কিন্তু এটা 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 কোনো কোনো আমাদের কোন আচার্যরা তা করেননি। ফার্স্ট অফ অল আমাদের কোন গুরুবর্গ এরকম নাম দিয়েছেন, আমাদের কোন আচার্য দিয়েছেন, প্রভুপাদ দিয়েছেন, কেউ দিয়েছেন এরকম আমরা যে ভগবানকে এরকম মানে মজা করি? যেমন গ্রামের ছেলে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যেমন গল্প বলতেন, হ্যাঁ, ন্যাংটা পাঁচু 55, গ্রামের ছেলে 55, ও বড় হয়েছে, জজ ব্যারিস্টার হয়েছে। এবার গ্রামে যখন এসে তখন সবাই বলে, আরে ও পাঁচু পাঁচু আমাদের ন্যাংটা পাঁচু, ওই যে সেই ছেলে না, ও জজ ব্যারিস্টার হয়েছে। তো ছোটোবেলায় তো সবাই এরকম থাকে, তাই বলে কি বড় জজ ব্যারিস্টার হয়ে গেল তাকে এরকম বলবে? তো সেরকম আর কি, গ্রাম বাংলায় যেমন নামকে ছোট করে ফেলে, ভগবানকে নিয়ে এরকম করছি। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের স্বল্প বুদ্ধির পরিচয়, যে আমরা ভগবানকে নিয়ে এরকম ভাবি। আমাদের ভক্তির দিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে, নিজে কি করছি তা না করে আমরা সেদিকে যাচ্ছি। তো এইভাবে শ্রীমতী রাধারানী এবং কৃষ্ণ তাদের অদ্ভুত প্রেমভাব আমরা বুঝতে পারবো না। তারা চিন্ময়, তারা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোঝার মতো নন। এইভাবে ঠিক যেভাবে শ্রীমতী রাধারানী প্রিয়, সেইভাবে রাধারানীর কুণ্ড, রাধা কুণ্ড হচ্ছেন প্রিয়, ভগবানের সবচেয়ে প্রিয়। এবং এই রাধাকুণ্ডে বলা হচ্ছে কেউ যদি একবারও স্নান করে, তাই এমনকি তা মুনি ঋষিদেরও জন্য দুর্লভ। তাই এই রাধাকুণ্ডে যদি কেউ একবারও স্নান করে তাহলে তার কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি। সেই জন্য আমাদের সমস্ত ভক্তদের উচিত যে আমাদের কায়, মন এবং বাক্য দিয়ে আমরা যতটা না আমরা হয়তো এগুলো শুনে এখন মনে করতে পারি, তাহলে আমাদের প্রেম ভক্তির স্তরে আমরা কীভাবে পৌঁছবো? আমরা শুরু করতে হবে উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোক থেকে। এটা হচ্ছে কালমিনেশন, চরম পরিণতি, যেখানে ভাগবত প্রেম শ্রীমতী রাধারানী মহিমার কথা বলছেন। কিন্তু শুরু কী দিয়েছে? বাচবেগ। তো যার প্রথম দিকেই জিনিসগুলো ক্লিয়ার নেই, বাচবেগ বা ইত্যাদি, এবং অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প ইত্যাদি, সে এত দূর পর্যন্ত এখনই আমরা লাভ দিয়ে ভাবতে পারি না। সেই জন্য আমি প্রায় ক্লাসেই বলতাম যে আমাদের অধিকার অনুযায়ী আচরণ করতে হবে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য জানতে হবে। আমাকে লক্ষ্য জানতে হবে। আমি যেমন এখান থেকে লাফ দিয়ে হনুমানজির মতো সমুদ্র এক লাফে পার হতে পারি না, কিন্তু আমাকে জানতে হবে আমার লক্ষ্য আছে। আমি এবার ধীরে ধীরে যাই, আমি যেতে পারি। খরগোশ ছুটে গেছে, মাঝপথে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হচ্ছে কচ্ছপ ধীরে 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 লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস। তো আমাদের ভক্তি জীবনে সবসময় অগ্রসরমান হয়ে থাকতে হবে, যেন আমরা ভগবত প্রেম লাভ করতে পারি। আমরা শ্রী শ্রী রাধা মাধবের, গৌরনিত্যানন্দের শুদ্ধ সেবায় যেন আমরা যুক্ত হতে পারি, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন আমরা কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করতে পারি। সেই লক্ষ্যে আমরা ধীরে 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 আমরা এগিয়ে যেতে হবে। আমাদেরকে ক্রমে 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 এগিয়ে যেতে হবে। তা সম্ভব সমস্ত ঐকান্তিক ভক্তদের সান্নিধ্যে, যদি আমরা তা করি। হরে কৃষ্ণ। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, আজকে আর প্রশ্ন নিচ্ছি না, অলরেডি 9:30 বাজে, অনেক জায়গাতে অনেক রাত হয়ে গেছে আপনাদের। তো একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এখানে, সুভাষ বলছেন আর গোপালকে গোপু ডাকে। হ্যাঁ, গোপাল গোপু। ওকে। লক্ষ্মণ ভাব নিতাই প্রভু। হরে কৃষ্ণ। এগুলো কি ভগবানের নামের অর্থবাদ আরোপ করা? এটা ঠিক নামের অর্থবাদ আরোপ না, এটা হচ্ছে ভগবানকে নিয়ে মজা করা এক ধরনের। ভগবানের নাম শর্ট করতে গেলে প্রথমে ভগবানের প্রিয় ভক্ত হতে হবে। কোনো প্রিয় ভক্তরাও ভগবানের নাম এরকম শর্ট করে না। মহাপ্রভুর কোনো ভক্তরা এরকম করেননি, গৌরীয় কোনো বৈষ্ণব আচার্য এমন করেননি, শিল প্রভুপাদ এমন করেনি, আমাদের কোনো গুরুবর্গ এমন করছেন না। তাহলে আমরা কত বড় মহান হয়ে গেছি, আমরা কত বড় ওস্তাদ হয়ে গেছি যে আমাদের কাছে ভগবান যজ্ঞু, বল্লু, সুব্বু, এগুলো মানে কালচার, এগুলো মানুষের মানে বোকামি।
তো আর এগুলো হচ্ছে এগুলো অর্থবাদ নয় প্রভু, এগুলো হচ্ছে ভগবান নামের অর্থবাদ মানে ভগবান নামের ভিন্ন কোনো অর্থ করা। যেমন শ্রীমন মহাপ্রভু বলেছেন যে বল্লভাচার্য এসে বলছেন আমি ভগবানের নামের অনেক অর্থ তৈরি করেছি। মহাপ্রভু বললেন বল্লভাচার্যকে যে আমি ভগবানের নামের দ্বিতীয় অর্থ মানি না, শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি। আমি জানি কৃষ্ণ নাম মানে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন, আর কিছু আমি জানি না। তো যারা কৃষ্ণ নামকে নিয়ে অনেক অনেক ধরনের ব্যাখ্যা করে বা মায়াবাদীরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে চায়, কেউ কেউ বলে কৃষ্ণ বলে কিছু ছিল না, কৃষ্ণ একটা কাল্পনিক ব্যাপার, একটা রূপক চরিত্র, এগুলো যারা বলে এগুলো হচ্ছে অর্থবাদ আরোপ করা। ওকে, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। আমরা কালকে সকালে যদি আমাদের ক্লাস হয় আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব গ্রুপে আমরা কি আলোচনা করব, এরপর তার উপরে ভিত্তি করে আমরা সবাইকে ইনফর্ম করব। আর আমরা উপদেশামৃতের উপরে একটি পরীক্ষা রাখার চেষ্টা করব, আপনারা যারা উপদেশামৃত শ্রবণ করেছেন তার উপরে আলোচনার উপরে। হরে কৃষ্ণ, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। শিল রূপ গোস্বামী পাদ কি জয়, শিল উপদেশামৃত কি জয়। সমস্ত বৈষ্ণবরা আশীর্বাদ করুন আমাকে যে আমরা এই কয়দিন উপদেশামৃত অধ্যয়ন করলাম যেন শিল রূপ গোস্বামীর কৃপায় আপনাদের আশীর্বাদে যেন শিল রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মে আমার ঐকান্তিক মতি হয়, যেন শ্রীমন মহাপ্রভু এবং গৌরপ্রেমী ভক্তজনের আমি শ্রীচরণের দাসানুদাস হয়ে থাকতে পারি। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভবৎস পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।